मुझे तो लगता है कि क्या वाकई में ये सब इनकम ये सब बताते वो सब ले रहे होंगे। कितने लोगों को ये विचार आया मन में? सही में दिल से हाथ खड़े कीजिए। आपको लगता है ये ले रहे हैं? लाइव एग्जाम्पल जिन लोगों ने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स यूज किया है, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट लिया है और ये सारी इनकम ली है, वो लोग को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी कि वो आपको प्रोडक्ट्स यूज करके क्या रिजल्ट लिया और यहाँ पे कितनी इनकम ली और अपना नाम। तो मैं सब सारे टेस्टिमोनियल के लिए और इनकम के लिए बोलना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने 500 रुपये से लेके 50,000 तक इनकम ली है वो प्लीज कम ऑन द स्टेज आ जाइए। 500 रुपये से लेके 50,000 तक जिन्होंने इनकम ली है वो स्टेज पे आइए। जितना आता है उतना बोलिए तो डर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुजराती में बोले ना वगर डाकले माताजी आए थे એવું સ્ટેજ છે બરાબર ભૈયા આવો તો ખબર तो एक कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मानते हो? से एक शुरुआत करो, एक कोशिश करो। प्लीज वेलकम। आपका नाम, आप कहाँ से है और आपने ये प्रोडक्ट यूज कर से क्या रिजल्ट लिया और आपकी इनकम बोलनी है, ठीक है? मेरा नाम राधेश्याम वर्मा। यहाँ बीच में आ जाओ। नमस्कार साहब, मेरा नाम राधेश्याम वर्मा है, पटवा से रहता हूँ। और रमेश भाई ने हमको शुरू किया था, तकरीबन 2 महीने का ही काम हुआ है। बीच में शादी आ गई, उसमें डिस्टर्ब रहा और चलता गया, कारवा बनता गया, मंजिल की तरफ ध्यान देता गया और अच्छा खासा है, अच्छा बिजनेस है। चालू हूँ, फिर से चालू हो गया हूँ। 23 तारीख की शादी थी, उसके बाद फिर से चालू हो गया हूँ और तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास हमने रमेश भाई को, संजय भाई को, पाटिल को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हमको कन्विंस किया, इसलिए थैंक यू। नमस्कार। जॉब में 2 महीने में इनकम आएगी, जॉब में 2 महीने में 80,000 इनकम आएगी। तो बीना मैम ने क्या बताया, जॉब को छोड़ना नहीं है, इसके साथ में करना है। प्लीज। नमस्कार। હજી મારે અઠવાડિયું પણ નથી થયું અને મેં પ્રોડક્ટ ખરીદી હતી અને પ્રોડક્ટ ખરીદી આજે જ મને સવારે જ મેસેજ આવ્યો છે। મને સવારના પર 1:30 વાગે મેસેજ આવ્યો। મને પોતાને સવારે જોયું તો નવાઈ લાગી। મેં કીધું હજી આ પ્રોડક્ટ ખરીદી મેં હું લગભગ 15 વર્ષથી ઘણા ધંધામાં પડ્યો છું, પણ આ પ્રોડક્ટ મને એવી દેખાય ને કે આ પ્રોડક્ટમાં તો બહુ લોકોને સારા કરવાના છે, લોકોની દુઆ લેવાની છે, એટલે મને બહુ ગમી ગયું અને આ પ્રોડક્ટ મને એમ લાગે છે કે રોજ આ પ્રોડક્ટ કરે કરવું, લોકોને બતાવવું, લોકોને ઘણે સમજાવવું અને ઘણો મજા આવે છે આમાં અને પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે। મને પોતાને ઘણું મને થાક જ નહીં લાગતો, એમ કહું તો ચાલે। હું ઉપયોગ એટલો બધો કરું છું, રાતે પણ સુઈ જાઉં છું, દિવસે પણ આરામ કરું છું, પણ બહુ સરસ, મને થાક જ નહીં લાગતો। અને મેસેજ એટલે મારા બેંકના ખાતામાં જમા થાય। 400 ઉપર આવ્યા। 418 મેં કીધું ને કે ફર્સ્ટ ઇન્કમ 418 રૂપિયા તમારા ખાતામાં પડે છે। ક્યારે પડે છે? 12 કલાક। મેં તમને 12 કલાકની સાયકલ બતાવી। 12 કલાકની અંદર ઇન્કમ, મહિના સુધી રાહ જોવાની જરૂર નથી, 15 દિવસ રાહ જોવાની જરૂર નથી, અઠવાડિયું રાહ જોવાની જરૂર નથી। આજે કામ કરો ને કાલે પૈસા, સવારમાં ઉઠો થી પહેલા તમને પૈસા મળી જાય। તમે માનશો મેં ઘણા બિઝનેસ કર્યા છે, પણ આ બિઝનેસમાં મને બહુ વિશ્વાસ આવ્યો। છેલ્લા 15 વર્ષથી હું બિઝનેસ કેમ કે કાલે કામ કરીને આજે પૈસા મળી ગયા કે આ બિઝનેસમાં લોકોની દુઆ મળે છે, ઘણા લોકોને સાજા કરવાના હોય છે। બીજી બધી પ્રોડક્ટ બહુ વેચતો હતો, પણ લોકોમાં વાપરે ના વાપરવા કે આવું વાપરવાની બહુ જરૂર છે અને આનાથી ઘણા લોકો સાજા થઈ ગયા છે।
અને એ લોકોની દુઆ મળશે, મોટી વાત છે અમને. ધન્યવાદ. नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शोभा चौहान है। मैंने ये प्रोडक्ट रितिका से लिया था। मैंने सबसे पहले है ना, मेरे हस्बैंड बोले कि प्रोडक्ट अच्छा है तो लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि मैंने तो देखा नहीं अभी, तो घर लेके आए थे, मतलब रितिका पापा से। तो मैंने बोला इतना कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। तो बोले नहीं, कोई चीज़ होगी, कुछ दम होगा उसमें, ये कंपनी ने कॉस्टली बनाया है। मैंने सोचा ठीक है चलो यूज़ करके देखते हैं, विश्वास के साथ यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अपने को बेनिफिट होगा। सबसे पहले सासू जी को दिया था क्योंकि उसका बैक पेन ज़्यादा था, तो मैंने बोला पहले उनको यूज़ करने दो, फिर ससुर जी को। डबल लिया था हमने कि, तो एक सासू जी ने ससुर जी ने यूज़ किया था, दोनों का मुझे रिजल्ट अच्छा लगा 1 मंथ में। फिर हमने वापस सेकेंड मैंने बोला कि परचेस करते दूसरा, तो दूसरे का हस्बैंड के लिए किया था, उनको भी नींद का थोड़ा मतलब रिलैक्स हुआ, अच्छी नींद आई, उनको एनर्जी फील हुआ, और बस वही धीरे धीरे अच्छा लगा। फिर बिजनेस में आए तो बिजनेस में 30,000 नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पटेल है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं इंडिया कॉलोनी से रहती हूँ, लेकिन मैंने भी प्रोडक्ट ली हुई है। मेरे अप टाउन में लाइन में वो क्या नाम सुखाबाई है, सुखाबाई से मैंने प्रोडक्ट परचेस की थी, तो मेरी मदर के लिए मैंने ली थी। मेरी मदर को सांस की प्रॉब्लम थी, फिर थायराइड भी था, बीपी भी थी, और चल भी नहीं सकती थी, उसका बॉडी पर थोड़ा हेवी था। वो भी मेरे को 8-10 दिन में उसका रिजल्ट मिला, तो ये प्रोडक्ट अच्छी थी। और मैंने ऐसे करके 4-5 लोगों को दिया, उसको भी अच्छा रिजल्ट है। जैसे मेरे भाई है, उसको भी पैर में दर्द था, वो भी सही हो गया। एक मेरी सहेली है, उसको थकान थी और सांस की थी थोड़ी तकलीफ, वो उसको भी सही हो गया। और ऐसे करते करते अभी मैं थोड़ा दिन ही हुआ ज्वाइन हुई उसका, और मेरी ठीक है 7,000 अर्निंग किया है। નમસ્કાર, મારું નામ હર્ષદ પાલ છે। હું નિકોલમાંથી આવું છું, અમદાવાદથી। તો આજથી 8 મહિના પહેલાં મેં મારા મધર માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી। તો એમને થાઇરોઇડનો તકલીફ હતી, તો થાઇરોઇડનો બહુ જોરદાર રિઝલ્ટ મળ્યું, અને બિલકુલ એની દવા બંધ થઈ ગઈ, ટેબ્લેટ બંધ થઈ ગઈ। તો એના પછી મેં લગભગ 15-20 દિવસ બિઝનેસમાં આવ્યો છું, ચાલુ કર્યું છે। મારી ઇન્કમ 15,000 થી છે। અને મારી ઓફલાઈન મૌલિકભાઈનો બહુ મને સપોર્ટ છે, અને ડાઉનલાઈનનો પણ સારો એવો સપોર્ટ છે। देखा, जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट लिया और इनकम भी ली है, तो 50,000 से लेके 5 लाख तक जिन लोगों ने इनकम ली है वो स्टेज पे आइए। बताओ गिरीश भाई बताओ, गिरीश भाई बताओ, पेवड़ा बेन बताओ, એટલે નામ બોલીએ ભાઈ તું બતાવો। નમસ્કાર, મારું નામ નિમિષા પટેલ છે। હું ધોળકાથી આવું છું। એકચ્યુઅલી મારું બીપી પહેલાં 180-190 રહેતું હતું। હાલ આ પ્રોડક્ટ 100% યુઝ કરું છું, તો મારું બીપી બી નોર્મલ થઈ ગયું, અને જે 80 mgની ગોળી ખાતી હતી એના બદલે 40 mg થઈ ગયા। મારો થાઇરોઇડ બી નોર્મલ થઈ ગયો, અને મને સવારે ઉઠું ને ત્યારથી જ આમ થકાન લાગે, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ જરા બી નહોતી લાગતી। આજે આ પ્રોડક્ટની 100% યુઝ કરવાથી ફ્રેશનેસ લાગે છે, મને સારી હેલ્થ મળી, તો મને વિશ્વાસ બેઠો, અને હું આજે વર્લ્ડમાં ઘણા લોકોને સારી હેલ્થ આપવા માટે ઈચ્છું છું, રાઈટ। અને મારી ટીમમાં જે લોકો છે એમને જેને મેં પ્રોડક્ટ આપી બધાને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે, રાઈટ। બીજી વસ્તુ હેલ્થ તો મળી, સાથે સાથે વેલ્થ બી મળી। આજે પરિવારમાં ખુશિયા છે, અને મારા લીડર રોશન પટેલ અને મારી ટીમનો ફૂલ સપોર્ટ છે અમને। અને આજે આ પ્રોડક્ટ મેં તો યુઝ કરી, અને મારા પરિવારના 6 વ્યક્તિ યુઝ કરીએ છીએ, અને આ બિઝનેસ થકી મારી ઇન્કમ 94,000 રૂપિયા છે। ધન્યવાદ। नमस्कार, मेरा नाम निकुल बांडुया, मैं अहमदाबाद से। प्रोडक्ट मेरे वाइफ के लिए मैंने परचेस किया था। उनको माइग्रेन की तकलीफ थी। जैसे उन्होंने प्रोडक्ट का यूज़ किया, उन्हें 4 या 5 दिन में जो माइग्रेन अचानक हुआ था वो उनका रिमूव हो गया, राइट। प्लस मेरे फादर जो मेरे लिए प्रोडक्ट लाए थे, वो वर्षों से बैक पेन के लिए उनको तकलीफ थी, मतलब नीचे पलट के बैठ भी नहीं सकते थे। अभी आज जो 4-5 महीने से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनका बैक पेन चला गया है। और जो मेरे वाइफ मैंने बोला कि उनको जो माइग्रेन था, उनको क्या पानी के साथ
किडनी में स्टोन किया गया, पथरी की तकलीफ हो गई थी। तो जो मैडम ने बताया जो अपना वाटर एनर्जी वाला पेड़, वो पानी यूज़ किए, पानी का यूज़ करने से पानी पीने से उनकी पथरी निकल गया होगा बिना कोई गोली या बिना कोई दवाई, राइट। और अभी मैंने काम करते करते 38 लोगों को प्रोडक्ट दिया है, 72,000 प्लस के इनकम किया है। और मन नीति के दिन मैंने एक कार परचेज किया वैगनर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रमेश चौहान है और मैं अहमदाबाद से ही हूँ। और ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्त संजय प्रजापति सर ने, मेरे लड़के को अल्सर हुआ था और संजय राजपूत की दवाई चल रही थी करीब 3 साल से, काफ़ी सारा खर्चा कर चुका था, पर दवाई खाते थे तभी अच्छा रहता था, बगैर कुछ नहीं होता था। संजय भाई ने बताया कि तुम यूज तो करो, खाली थोड़ा पैसा डाल करके यूज करो। और ये प्रोडक्ट यूज करने से खाली 15 दिन में उसकी दवाई बंद करवा दी थी। और ये रिजल्ट मेरे को मिला ना, तो मेरे फैमिली के हर सदस्य के लिए मैंने ये प्रोडक्ट ले ली और मैं 2 लाख से प्लस कमा रहा हूँ। વાહ વાહ વાહ. નમસ્કાર. ચાવડા હું વાસણાથી આવું છું. આ પ્રોડક્ટ પ્રથમ તો મેં મારી વાઈફ માટે લીધી. એને માઇગ્રેન, કમરનો દુખાવો અને પગના દુખાવાની બહુ જ તકલીફ હતી. છેલ્લા 7 વર્ષથી અસહ્ય દુખાવો હતો. તો એને રિઝલ્ટ મળ્યું અને મને પ્રોત્સાહન મળ્યું અને મેં આ બિઝનેસ ચાલુ કર્યું. અત્યારે 52,000 પ્લસ ઇન્કમ. વાહ વાહ. મિત્રો, મારું નામ અલજીભાઈ પરમાર, અમદાવાદ દરોડાથી આવું છું. મેં આ પ્રોડક્ટ મારી ધર્મપત્ની માટે લીધી હતી અને ગેસ એસિડિટી, કમરનો દુખાવો અને માથાનો દુખાવાની કમ્પ્લેન હતી. તો લગભગ 3 થી 4 મહિના ઉપયોગ કર્યા પછી બહુ સારું રિઝલ્ટ મળ્યું. એના પછી મેં કામ કરવાની શરૂઆત કરી. અત્યાર સુધી મેં લગભગ 83,000 ઇન્કમ લીધી છે. વાહ. નમસ્કાર, વાહ. ઠક્કરનગરથી આવું છું, આહિર સુખાભાઈ વાગમસિંહ. આ મેટ્રેસ મારા મામા લાવેલો આજથી 4-5 મહિના પહેલાં. એમને એક તકલીફ હતી, તમને પહેલાં જણાવું. હવે એમને ખેંચ આવતી હતી. ખેંચ આવે એટલે ગમે ત્યાં ઊભો તો પડી જાય, બરાબર છે. મેડિકલમાં જોબ કરે છે, સાથે સાથે ઘણીવાર એને કોમ્પ્યુટર તોડી નાખ્યા 2 સાલ, તો પણ સાહેબ હારા છે કે લઈ દઈશ. તો આ મેટ્રેસની અંદર સુવાથી અને પાણી પીવાથી એને રિઝલ્ટ આવ્યું છે 21 દિવસમાં. તો 70 થી 75% અત્યારે રાહત છે આ મેટ્રેસ ઉપર સુવા. તો મને પણ ડાયાબિટીસ હતી. ડાયાબિટીસ આ મને પણ એને એક કીટ આપી છે, તો મારું ડાયાબિટીસ અત્યારે નોર્મલ છે. તો અત્યારે હું બધું ખાઈ શકું છું. પહેલાં નહોતો ખાઈ શકું, ખાલી જોઈ શકતો, ખાઈ નહોતો, બરાબર છે. તો એના માટે આપણે આ વસ્તુ ખરેખર બહુ જડીબુટી સંજીવની છે. આ મારા છોકરાનું રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યાર પછી મને અગ્નિ લાગી કે લોકોને ખરેખર આ ડાયાબિટીસથી લોકો હેરાન થાય છે, જોવે છે, ખાતા નથી. તો આને બધે ખવડાવે, બરાબર. ડૉક્ટરની પાછળ મેં 11 થી 12 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો થાય, છતાં ડૉક્ટર કે આને કાંઈ નથી, કોર્સ નથી મળતો. અરે હું તમને કોર્સ નહીં, કેટલા MRI કરાવ્યા, ડૉક્ટરો બન્યા છું. તો આ મેટ્રેસ કેવી સારી કહેવાય, સાગર સરે બનાવી અને આપણને અપાવી, જેવા અમારા કલ્પના છે દીપાબેન. તો એમને માટે પણ સારું, અને સાગર સર માટે જોરદાર આજે 15મો ગુરુવાર છે, 1,80,000 રેગ્યુલર ગુરુવારે મીટિંગમાં હોય જ છે સર. નમસ્કાર. નમસ્કાર. ગિરીશ દવે મણિનગરથી જ આવું છું. આમ તો ઘણા વખતથી આ વર્ક કરી રહ્યો છું, પણ ક્યાંક પાછું દિમાગ હટી જાય તો પાછા બીજે જતા રહેતા. એમ કરતાં આજે સ્ટેજ લાઈન ઉપર આવી ગઈ. આમ કરતાં બધા જે ડેમો કિટ લઈને ફરીએ છીએ આપણે, પણ હું અલગથી ડેમો કિટ લઈને ફરું છું. મારી લાઈવ જીવતી ડેમો કિટ આજે નથી, એક છે. તો આજે ગરમી બહુ છે એટલે હવે 4 ગુરુવારથી નથી આવવા દેતા, કારણ કે છે વાસણાથી આવવું પડે, એટલે લોકો આપણે ડેમો કિટને હવે આરામ આપો. તો કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે એ વ્યક્તિ જ્યારે મેં એમને કીટ આપી ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત 5 દિવસમાં એમનું ડાયાલિસિસ જે કરવાનું હતું એ પોસ્ટપોન રહ્યું. અને ડાયાબિટીસ જે 15 વર્ષ જૂનો ડાયાબિટીસ ખાલી 4 મહિના પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી ધીમે ધીમે ડાઉન થતો ગયો. અને આજે નોર્મલ ડાયાબિટીસ ઉપર એ અમારી જોડે હાથથી હાથ મિલાવીને ટીમ વર્ક કરી રહ્યા છે. સાંજે 5 વાગ્યા પછી અથવા સવારે 12 વાગ્યા પહેલાં અમે બંને જોડે જ હોઈએ છીએ.
બાકી 12 થી 5 એટલે હું આરામ કરવાનો છું. તમે 12 થી 5 બેસો ઘરે. તો આવા કરતાં આજે મારી ટીમમાં એક ખુશીની આનંદની વાત એવી થઈ કે કંપનીએ કોન્ટેસ્ટ મૂકી દીધો ગિફ્ટ 15,590ની. તો લાસ્ટ ડે 3 એચીવર્સ મારી ટીમમાંથી નીકળ્યા. વાહ વાહ વાહ. સાથે સાથે ધીમે ધીમે આગળ વધતું જાય છે. આજે 2,51,000 ક્રોસ કરી અને ગાડી આગળ ચાલી રહી છે. વાહ. નમસ્કાર દોસ્તો, મારું નામ રાઠોડ ગોવિંદભાઈ છે. વેજલપુરથી આવું છું. ગવર્મેન્ટ જોબ હતો, રિટાયર્ડ પછી આ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. કારણ કે ડોહા ઘરે ના જોઈએ. કારણ કે ઘરે હોય તો વહુને બીજાને તકલીફ થાય, એટલે આપણે 12 થી 5 અહીંયા મિટિંગમાં હોય, 5 વાગ્યા પછી ફૂટમાં જઈએ તો રાત્રે 10 વાગે ઘરે જઈએ. આ કામ કરતા કરતા આપણે 5 લાખ પ્લસ કમાયા છે. વાહ વાહ. અત્યારે કેરીની સિઝન છે, ડાયાબિટીસ વાળો કેરીનો રસ ના ખાય, આપણે 4 કટોરી ખાઈ શકીએ છીએ. નહીં ખાય ડાયાબિટીસ વાળો, આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. રિઝલ્ટની વાત કરીએ તો હમણાં કાકાને કીટ આપેલી કે સાહેબ 15 વર્ષથી આ બે પગાર રહેતા હતા, ભેગા નહોતા થતા, આજે આ રીતે ઊભો રહી શકું છું. એ રિઝલ્ટ મળ્યું અને એ કામ કરતાં કરતાં આપણે 5 લાખ રૂપિયા કમાયા. આપણે એટલું જ કહીએ છીએ કે હોસ્પિટલના બેડ ઉપર ના શું હોય તો આ કીટ લઈ લેજો. અને ગયા શનિવારે 27 તારીખે આપણે એક જ દિવસે 145 ડેમો કર્યા. વાહ વાહ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ રાજુ રાવલ છે. બાજુમાં ગાંધીનગરથી આવું છું. આ કીટ વિશે મને ખરી 9 મહિના પહેલા ખબર પડી. પણ 9 મહિના પહેલા કેવી રીતે ખબર પડી? તો તેજસ પંડ્યા સાહેબ 9 મહિના પહેલા કેવી રીતે ખબર પડી? તો 11 મહિના પહેલા મને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. યુએન મહેતામાં હતો. ઓલરેડી 2 સ્ટેન્ટ લાગેલા છે, બરાબર. તો ત્યાંથી મને રજા આપી. તો યાર મિત્રો જોવા આવે ને, એવી રીતે તેજસ પંડ્યા સાહેબને કૃપા ભાભી અમારા જૂના સંબંધ છે, એટલે એમને ખબર પડી, એટલે ઘેર રેસ્ટમાં હતો એટલે જોવા આવ્યા હતા. વાતોમાં વાત નીકળી તો આ કીટની વિશે વાત કરીને મારે વાઈફને આપી દીધી કે આ રાજુભાઈને નીચે પાથરી દો. ત્યારે મારે કરીબન 9 થી 10 ગોળીઓ ચાલતી હતી. 3 મહિના અને ઉપર સુવાથી ધીરે ધીરે બધી જ ગોળીઓ બંધ થઈ ગઈ. તો હું તો એવું માનું છું કે ડોક્ટરે બંધ કરી દીધી. પછી ધીરે ધીરે એનર્જી લેવલ એટલો હાઈ થઈ ગયો કે હું આ એવી રીતે બોલી શકતો નતો, આપી જતો હતો. પર એનર્જી લેવલ એકદમ ફૂલ સ્ટ્રોંગ થવા માંડ્યો. પછી બીજી વસ્તુ કે હું ટ્રેનમાં બી કઈ જાઉં ને કે રાતે બી શું તો બાજુમાં કોઈ સુવે ને તો રાતે ઉઠાવે કે ભાઈ તું તો સૂતો નથી ને અમને સુવા દેતો નથી, બરાબર. આટલો નસકોરા બોલતો હતો તો નસકોરા હાવ બંધ થઈ ગયા. ધીરે ધીરે એકદમ પરફેક્ટ એક નાના છોકરા જેવી એનર્જી આવી ગઈ. એટલે આ અંદરથી દિલથી બોલું છું ને દિલથી ડેમો કરીને બતાવું છું. એટલે મારું મિશન છે કે આ લાખો લોકોની જિંદગીઓ સવારવાની છે. આ એવી પ્રોડક્ટ છે એટલે ઈ બાયોટોરિયમ ને સાગર જોશી સાહેબ માટે એક જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. એવી ચમત્કારિક પ્રોડક્ટ બનાવી છે કે મારી તો લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. અગર આ કિટ 9 મહિના પહેલા કરતા મને 12 મહિના પહેલા મળી ગઈ હોત તો હાર્ટ એટેક આવત, બરાબર. તો એટલે જ હું તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે આજે નાના નાના છોકરાઓને હાર્ટ એટેક આવે છે, એટલે કોઈને ઘરમાં હાર્ટ એટેક ના આવે ને મારી જે હાલત થઈ હતી એવી કોઈને ના થાય. એટલે આ કીટ તમારે ઘર વસાવજો ને યુઝ કરજો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. 5 लाख तक अब आगे 5 लाख से 25 लाख तक जिन लोगों ने इनकम लिए वो प्लीज स्टेज पे आइए. 5 लाख से 50 लाख तक. સાથીઓ નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ ભૂપેન્દ્ર પંચાસરા છે. મારી જ વાઈફ બીના પંચાસરા છે, બરાબર. તો આ પ્રોડક્ટ લેવાની પાછળનું મુખ્ય કારણ મારી વાઈફના પ્રોબ્લેમ હતા. અને એ શું પ્રોબ્લેમ હતા એ મારા મોએ સાંભળવા માંગશો કે જે પેશન્ટ હતા એના મોએ સાંભળશો તો વધારે સારું. મેં એના માટે કીટ લીધી. તમે જ બોલો. તો મારી વાઈફને 2 પ્રોબ્લેમ હતા. એ પોતે 2 મિનિટથી વધારે ઊભી નહોતી રહી શકતી, કેમ કે એને માર્કેટિંગમાં જોબ કરીને હોવાને કારણે એને ઢીંચણના દુખાવા ચાલુ થઈ ગયા હતા. તો ઘરની અંદર બી 2 મિનિટથી વધારે ઊભી નહોતી રહી શકતી, ઘરમાં બી વગર સપોર્ટે ચાલી નહોતી શકતી.
અને બીજો પ્રોબ્લેમ એનો માઇગ્રેનનો હતો. મોબાઈલનો સતત ઉપયોગને કારણે માઇગ્રેન હેવી માઇગ્રેનમાં હતો. તો આ બે પ્રોબ્લેમ મેઇન હતા. પણ આ પ્રોડક્ટ લીધા પછી મારા થેન્ક્સ મારા જે એપ્લાય છે સંજય પ્રજાપતિ સર, કે જેમના માધ્યમથી મેં આ પ્રોડક્ટ લીધી. અને એ પ્રોડક્ટ લેવાથી તમે બિલીવ નહીં કરો, 20 દિવસની અંદર મારી વાઈફ આજે ઊભી થઈ ગઈ અને માર્કેટમાં ફરતી થઈ ગઈ. અને આ તમે જુઓ કે કલાકથી અહીંયા ઊભો પ્લાન લીધો છે, 2 મિનિટથી વધારે ઊભી નહોતી રહી શકતી. આજે તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી રહી છે. તો એનો પગનો દુખાવો ગયો અને બીજું ગયું કે એનો માઇગ્રેન બી ગયો. આ 2 પ્રોબ્લેમ ગયા અને એ પ્રોબ્લેમના માધ્યમથી અમે લોકોને શેર કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને એ શેર કરતાં કરતાં આજે 6 લાખ પ્લસ ઇન્કમ અમારી ઘરમાં આવી. નમસ્કાર, મારું નામ જિજ્ઞાસા આચાર્ય છે. નમસ્કાર. અહીં આપણે બધા સૂઈએ છીએ કે જાગીએ છીએ? બેન શું બોલે? આપણે રિપ્લાય આપવો જોઈએ ને. નમસ્કાર, મારું નામ જિજ્ઞાસા આચાર્ય છે. હું અમદાવાદથી જ આવું છું. હું 2.5 વર્ષથી આ પ્રોડક્ટ જે બતાવી ને રીતિકાબેને, એ 4 વસ્તુ કે 5 કીધી, 5 થી તો હમણાં આવી છે. 4 વસ્તુ કમ્પલસરી 4 હું વાપરું છું, એમાંથી એક પણ કોઈ નથી આપતી. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે સરે પ્રોડક્ટ એ રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે કે એક બોડીની જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને એમાં એ 4 વસ્તુ એક બોડી યુઝ કરવાની છે. પછી એ અડધી ઓલી વાપરે ને અડધું આ વાપરે એવું નહીં. હું કન્ટિન્યુ 2.5 વર્ષથી આ પ્રોડક્ટ વાપરું છું. અને જ્યારે મારી પાસે પ્રોડક્ટ આવી ને ત્યારે હું પથારીમાં હતી, બેડમાં. એટલે હું લગભગ 5 પગલાં બી ચાલુ હોય ને તો મારા હસબન્ડનો સપોર્ટ લેવો પડે અથવા તો સ્ટીક રાખવી, એનાથી ચાલતી હોય. ત્યારે મારા 3 જોઈન્ટ એક્સિડન્ટલી તૂટેલા છે અને 3 જોઈન્ટ ઉપર 2 મેજર ઓપરેશન હતા. અને એ જે રિકવરી માટે જે દવાઓ લીધી હતી ને એની મને સાઈડ ઇફેક્ટ બહુ જ થઈ હતી. ત્યારે લગભગ 2.5 વર્ષ પહેલાં મારું વજન 107 કિલો હતું. પછી ડિસીઝ ગણાવું તો ડાયાબિટીસ, બીપી લો રહેવાનું, માઇગ્રેન, ઓવરવેટ હતું. પછી ફ્લેક્સિબિલિટી, હું 18 વર્ષથી નીચે નહોતી બેઠી, પલોઠીવાળી નહીં. અને ખુરશીમાં આજે જે હું આ બેઠી હતી ને એ લગભગ 10 થી 15 મિનિટ, એનાથી વધારે ખુરશીમાં પણ બેસી ના શકું, બસ સૂઈ જ રહેવાની આવી હાલત હતી. એટલા બધા ડિસીઝ અંદર ઘર કરી ગયા હતા ને, તો કહેવાય ને કે વધારે રોગ હોય ને, ઊંઘ તો મને લગભગ 4-5 વર્ષથી આવતી જ હોય છે. ખાલી થાકીને 2-3 કલાક સૂવું ને એવું, બસ એટલું જ. એટલે એવી કંટાળી ગઈ હતી. તો મારા હસબન્ડ જ્યારે પ્રોડક્ટ લઈને આવ્યા ને ઘરે, કોરોના લગભગ ખતમ થવાનો ટાઈમ હતો, તો મેં કીધું એક તો આ પરિસ્થિતિ આવી છે, તમે આ પ્રોડક્ટ લઈ આવ્યા. તો એ મને ખોટું બોલ્યા કે આપણને ગિફ્ટ આપી છે. મેં કીધું આવા સમયમાં કોણ ગિફ્ટ આપે? કેમ કે પેલું એક તો મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ, માઇગ્રેન મારા માઇગ્રેન ઉપર 750 થી 1000 mg ટેબ્લેટ કામ નથી, એટલું બધું હાઈ હતું. એટલે મને જ્યારે માઇગ્રેનનો એટેક સ્ટાર્ટ થાય ને તો એક રૂમમાં પૂરી દે, નહીં તો ગમે તે વસ્તુ હાથમાં હોય તો છૂટી કોઈ આવે તો મારવાની, આવી પરિસ્થિતિ અમારા ઘરમાં હતી. એ લોકોએ કંટાળ્યા હતા ને હું કંટાળી હતી. એટલે એ લઈને આવ્યો ને તો મેં એક જ લાઈન કીધી હતી કે તમે ખાલી એક બોટલ લાવી દીધી હોત ને તો તમે લોકો પણ છૂટી જાઓ અને હું પણ છૂટી જાઉં. આટલી હદે મારા ઘરમાં પરિસ્થિતિ. મને એ સમય જો યાદ આવે છે ને તો એમ થાય છે કે આજે હું એમાંથી પસાર થઈ અને એક મને નવી લાઈફ મળી છે. હું જીવું છું ને તો આ પ્રોડક્ટના હિસાબે થઈ જાય. યાદ કરવા નથી માંગતી હું, પણ હું તમને કહું છું એટલે કે આ એક મારા માટે સંજીવની બુટી છે. અને આજુ એના ભાગે જીવું છું, નહીં તો હું ત્યારની પતી ગઈ, એટલી હદે કંટાળી ગઈ. જો આમ ના મરત ને તો મારી રીતે હું મરી જાય એવી પરિસ્થિતિ હતી. પણ આજે એનાથી મને જે જીવન મળ્યું છે, તો પછી મને એવું થયું કે લગભગ મેં 6 મહિના યુઝ કરી, 2 સાયકલ મારી પૂરી થઈ બ્લડ સર્ક્યુલેશન. તો ધીમે ધીમે 6 મહિનામાં મારા બધા ડિસીઝ રિમૂવ થયા. 6 મહિના પછી મારી એવી હેલ્ધી લાઈફ છે કે મેં 2 વર્ષથી એક પણ ટેબ્લેટ ખાધી નથી. આટલો મોટો ડબ્બો દવાનું ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર, ખાવાનું ના મળે તો ચાલે પણ મારે ટાઈમે ટેબ્લેટ લેવી પડે. અને મહિનાની મારી લગભગ 3 થી 4000ની દવા થતી હતી. SMS હોસ્પિટલ ચાંદખેડા છે ત્યાં મારું દર મહિને રૂટીન ચેકઅપ ચાલે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાંથી હું બહાર આવી. પછી રિઝલ્ટ લીધા પછી મને એમ થયું કે હવે આટલું સરસ રિઝલ્ટ છે અને દરેક લેડીઝ આ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે. લેડીઝને કેવું હોય છે કે એ કહેતા નથી ઘરમાં, બધું સહન કરીને મૂંગા મોઢે કામ કર્યા રાખે છે. ચલો મારો પરિવાર સુખી રહે તો હું ગમે તે રીતે સફર કરું છું. પણ પછી મને સારું થયું ને પછી એક એવું મિશન લીધું કે મને જો આટલું સારું થયું છે. અને ત્યાર પછી એક વખત મારી આરતીબેન સાથે મુલાકાત થઈ. તો
તો એની પાસે થોડી વાર બેસીને એમનું જે મિશન હતું ને એમાં હું જોડાઈ ગઈ કે દરેક લેડીઝને આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર લાવવાની અને દરેક લેડીઝ સાથે કામ કરીને આજે હું લગભગ 1 વર્ષથી કન્ટિન્યુ કામ કરું છું. મારા આઈડી ઉપર આવક આજે 8 લાખ રૂપિયા છે. હું ને મારા હસબન્ડ સાથે કામ કરું છું. એનો આઈડી પાડવા માટે મેં મારું ટીવી વેચી દીધું. કારણ કે મેં જ્યારે આ પ્રોડક્ટ એના માટે લીધી ત્યારે મારી જોડે પૈસા નહીં. કોરોનામાં ધંધો બંધ થઈ ગયો. મારી વખતે અમારું હોટલનું કામકાજ હતું. 15 વર્ષ અમે બોપલમાં હોટલ ચલાવી અને 15 વર્ષ દરમિયાન મેં એની પાછળ લગભગ 12 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો. અને 12 લાખ ખર્ચો કર્યા પછી એના એવા શબ્દો હતા કે એ બોટલ લાવી તો તમારે હવે બિલકુલ ખર્ચો ના થાય. આવી પરિસ્થિતિમાં આ પ્રોડક્ટ અમારી પાસે આવી. અત્યારે અમે એને સંજીવની બુટ્ટી કહીએ છીએ કારણ કે આખી લાઈફ નવી બદલી નાખી. એકવાર તો મેં ડૉક્ટરને મેં મજાક કરી હતી. ડૉક્ટરને 12 લાખ રૂપિયા ખર્ચો થયો ને એટલે મેં કીધું ડૉક્ટર સાહેબ કંઈક હવે મર્યાદા રાખો તમે, આટલા બધા પૈસા ના લેશો. હવે પૈસા જ ખલાસ થઈ ગયા, દેવું થઈ ગયું. તો કે કેમ શું થયું? મેં કીધું યાર લગ્ન કરીને લાયા તો 4 લાખ રૂપિયા જ ખર્ચો થયો અને લાયા પછી 12 લાખ ખર્ચીને હક નહીં. તો કે કહેવા શું માંગો છો? મેં કીધું હવે 3 આવે નવી. એવી પરિસ્થિતિમાં સાહેબ મજાક કર્યા વગર રહેવાય એવું નતું. અને આજે જે અમે મજાની જિંદગી જીવીએ છીએ, હેલ્થ, વેલ્થ અને હેપીનેસ જે કહેવાય છે, આ બિઝનેસમાંથી જે અમને મળ્યું છે. આ હકીકતમાં તમને કહું એક ચમત્કારિક કંપની છે અને ડૉક્ટર સાગર જોશી સાહેબ છે ભગવાનના સ્વરૂપે લાખો લોકો એક નહીં અમારા જેવા લાખો લોકોની જિંદગી સાહેબ આ કળિયુગમાં બદલેલી ડૉક્ટર સાગર જોશી સાહેબ. આજે એણે તમે વિચાર કરો, હાઉસવાઈફ એટલે નોકરી તો મળે નહીં. એણે 11 મહિનામાં 8 લાખ રૂપિયાની એને સેપરેટ ઇન્કમ કરી છે. વિચાર કરો, આ મહિનાની એની 42,500 ઇન્કમ છે. ઘરની બહાર નહીં નીકળી, ખાલી 4 મીટિંગમાં જાય છે. આજ સવારે અમારા ટોટલ ફેમિલીની ઇન્કમ લગભગ 18,000 રૂપિયા જેવી ગઈ. તો આવી ઇન્કમ સાથે અમે હોટલમાં કોઈ દાડો મહિનામાં નહીં. એટલી મસ્ત ઇન્કમ, ઝીરો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હોટલમાં તો લાખો રૂપિયા ખર્ચો કર્યો. અહીંયા તો ખાલી એક પ્રોડક્ટ લીધી હતી. એ પ્રોડક્ટ મેં પારકા પૈસા લીધી હતી, મારી જોડે હતા. તો આવી સરસ આ કળિયુગમાં અને આવી બેકારીના સમયમાં સાહેબ આવી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી વિચાર કરો તમે. ઝીરો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ રૂપિયા કમાવાની એક ઉત્તમ તક છે. અને દુઆઓ સાથેની ઇન્કમ. સૌથી મને સાહેબ આટલો વસ્તુ બહુ ગમી કે તમે લોકોની દુઆ સાથે તમે આ ઇન્કમ કરશો ને સાહેબ, તો તમારા પૈસા છે ને મલ્ટિપલ. જેટલા બી રૂપિયા તમે આ બિઝનેસમાં કમાશો ને એ તમને મલ્ટિપલ તમારા વ્યર્થ નહીં જાય, દવાખાનામાં નહીં જાય. તો આ હું તમને બધાને નવા લોકોને એ કહેવા માંગુ છું કે કોઈને પૂછતા 7-8 હજાર રૂપિયા, 10,000 રૂપિયામાં કોઈ ભિખારી નહીં. પણ બાયચાન્સ જો આ ઇન્કમ શરૂ થઈ ગઈ અને મહિને 5 લાખ 10 લાખ રૂપિયા આવતા શરૂ થઈ ગયા તો પોઝિટિવ થિંકિંગથી આ વસ્તુ કરવા જેવી છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. नमस्कार। मुझे तो सुना ही है, पूरा प्रोडक्ट ही मैंने बताया। मेरा नाम रितिका असावा। फिर से ये जो प्रोडक्ट मैं बोल रही थी पापा के माध्यम से आई, ये मेरे पापा है। पापा મારું નામ મુકેશભાઈ છે, પણ પપ્પા છું. અમે કોટેશ્વર મોટેલા રહીએ છીએ. અમારા માણક ચોકમાં સોના ચાંદીની દુકાન છે, હોલસેલનું કામ છે. આ પ્રોડક્ટના હિસાબે અમને ઊંઘ સારી આવી, ઊંઘના સારા રિઝલ્ટ આવ્યા. એ રિઝલ્ટ શેર કર્યા પછી અમે બધાને ઇન્ફોર્મેશન આપવાનું ચાલુ કર્યું. તો અત્યારે 2021થી હું કામ કરું છું. એમાં અત્યાર સુધીમાં મેં 8 લાખ રૂપિયા કમાઈ લીધા છે. બીજી નવાઈની વાત એ છે કે આજના જમાનામાં બધા પેરેન્ટ્સ એમના છોકરીને CA બનાવે, MBA કરે. પણ હું મારી બેટીને આ ફિલ્ડમાં એના માટે મૂકી હતી કે એના જેવું સોનેરો ભવિષ્ય કોઈ બીજા ફિલ્ડમાં નથી. ફાઇનાન્શિયલ ફ્રી રહેશે. એને આખી જિંદગીમાં કોઈને જોડે હાથ ફેલાવવું નહીં પડશે કે તમે મને આ પૈસા આપો. અને આ જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે એ તમારા સામે જ છે. जैसे कि पापा ने मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी. जैसे कि प्रोडक्ट पापा लेकर आए थे, हम यूज़ करना स्टार्ट किया. जब पापा ने रिकमेंडेशन स्टार्ट की थी उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था. फिर लगा कि ग्रेजुएशन फिनिश होते होते पता चल गया था लाइफ में जॉब नहीं करना है, करना बिजनेस ही है. तो इनडायरेक्ट वे में पापा के साथ जुड़ी हुई थी. यानी मैंने पापा को ज्वाइन किया. फिर अब
मैंने मम्मी को बोला यहाँ पे आके लेडीज का माहौल देखा, फिर समझ में आया ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कहीं पे और कि जहाँ घर की औरतों को भी बाहर लाया जा सके, क्योंकि एक होता है ना उनको कंफर्ट जोन मिल जाता है। तब मेरी मम्मी भी हम लोगों के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया है। નમસ્કાર. નામ મૌલિક પટેલ, અહીંયા બોપલથી જ આવું છું. શરૂઆતમાં તો પ્રોડક્ટમાં મેં ના પાડી હતી કેમ કે મેગ્નેટ થેરાપીનું નોલેજ નહોતું. જે વસ્તુનું નોલેજ ના હોય એટલે આપણે ના પાડી હતી. પણ જે દિવસે ડેમો જોયો, રોશનભાઈ સાહેબે ઇન્વાઇટ કરે અને ડેમો જોયો એટલે મેં કીધું પ્રોડક્ટ તો જબરજસ્ત છે. અને પછી અત્યારે ઘરે ઘરે દરેક વ્યક્તિના પ્રોબ્લેમ છે. એવી રીતે મારા ઘરની અંદર એક પ્રોબ્લેમ હતો, મારી મમ્મીને બેક પેનનું ઓપરેશન કરાયેલું હતું. ઓપરેશન કરાયા પછી પણ દુખાવો રહેતો હતો કન્ટિન્યુ ચાલુ. તો એ દુખાવાની અંદર રિઝલ્ટ મળ્યું. બીજું રિઝલ્ટ મારી વાઈફને માઇગ્રેન હતું, તો માઇગ્રેનની અંદર રિઝલ્ટ મળ્યું. તો આ રિઝલ્ટ મળ્યું એટલે મેં કીધું આટલું જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ છે તો એ તો આપણને નોલેજ તો લેવું પડશે હવે, કેમ કે એક વારમાં સમજ્યો હતો એટલે ખબર નથી પડી બધી વસ્તુની. બધી વસ્તુ યાદ ના રહે એક વારમાં. તો મેં કીધું વાંધો નહીં, આપણે નોલેજ લેવા ચાલુ કરીએ. નોલેજ લેવાનું ચાલુ કર્યું. પછી બિઝનેસ પ્લાન જોયો. બિઝનેસ પ્લાનમાં શરૂઆતમાં મને એવું હતું, જ્યારે મેં પહેલી વાર બિઝનેસ પ્લાન જોયો હતો કે આ 12,270થી થોડું કરોડપતિ થવાય. કેમ કે શરૂઆતમાં તો બધાના આ જ વસ્તુ હોય મગજની અંદર, કેમ કે દરેક વ્યક્તિએ અત્યાર સુધીમાં ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ જોયા છે. તો ત્યાં કેવું હોય કે કરોડો રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમને મહિને લાખો રૂપિયાની ઇન્કમ મળે. જો લાખો રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો મહિને તમને હજારોની ઇન્કમ મળે. તો આ બિઝનેસ જ દરેક વ્યક્તિ જોયા હતા. એવી રીતે મેં પણ આ બિઝનેસ જોયો હતો ટ્રેડિશનલ માર્કેટનો. તો મને સેટ નતો થતો દિમાગની અંદર કે આટલા નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર આટલા બધા રૂપિયા કઈ રીતે મળે છે. પણ કન્ટિન્યુ બિઝનેસ પ્લાન જોયો, કન્ટિન્યુ આ પ્રોડક્ટના રિઝલ્ટો જોયા અને પછી કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે ના જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ છે, જબરજસ્ત રિઝલ્ટો છે અને જબરજસ્ત બિઝનેસ પ્લાન છે. બરાબર. તો આમ કરતા ગયા અપલાઇનના સપોર્ટથી, હેલ્પલાઇનના સપોર્ટથી અને ડાઉનલાઇનના સપોર્ટથી આજે ટોટલ ઇન્કમ 9 લાખ ક્રોસ કરી છે. આજની ઇન્કમ 14,000 રૂપિયાની છે. ગયા કાલની ઇન્કમ 13,000 રૂપિયાની છે. આવી રીતે સત્યાને જે વાત કરી ને કે 12 કલાકમાં ક્લોઝિંગ, તો 12 કલાકમાં સાગર સાહેબ પૈસા આપવા માટે તૈયાર જ છે. તમે બધા કામ કરશો તો બરાબર. પહેલી વારમાં કદાચ પ્રોડક્ટની ખ્યાલ ના આવે તો પ્રોડક્ટનું કામ કરશે. જેમ મારી મમ્મીને બેનિફિટ થયો હેલ્થનો, મારી વાઈફને બેનિફિટ થયો હેલ્થનો, તો પ્રોડક્ટનું કામ કરવાની જ છે. બિઝનેસ પ્લાન પહેલી વારમાં કદાચ ખ્યાલ ના આવે, ટેન્શન નહીં લેવાનું. બિઝનેસ પ્લાન એ બિઝનેસ પ્લાનનું કામ કરશે. આપણે કામ કરશું તો બરાબર છે. તો એટલું જબરજસ્ત આ પ્રોડક્ટ છે, જબરજસ્ત પ્લેટફોર્મ છે. અને અહીંયા આગળ કેમ જીતી શકાય છે? કેમ કે ટીમ વર્ક છે. એકલો માણસ છે ને બજારમાં જાય છે, થાકી જાય છે. બરાબર ને? સાહેબે વાત કરી ને હોટલનો ધંધો હતો, 3 જણા કામ કરતા હતા, એ એમના વાઈફ ને એમનો સન. બરાબર. તો એકલો માણસ હોય તો બજારમાં થાકી જાય છે. જ્યારે અહીંયા આગળ હજારો લોકોની, લાખો લોકોની ટીમ છે. તો એટલું બધું જબરજસ્ત આ બિઝનેસ છે. દાદા પાણી મેગ્નેટિક પાણી છે, પીનો એનર્જી આવી જશે. આટલી જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ છે. બરાબર. મેં જોયો તો એટલે હું કંઈ પૂછવા નતો ગયો. એવી રીતે અહીંયા આગળ જોયું કોને? તમે બધા હવે બાજુવાળાને પૂછવા જશો કે ઘરે વાઈફને પૂછવા જશો તો એ શું કહે? આ બધું તો વાતો હશે, કેમ કે એમને ખબર જ નથી કે આ મેગ્નેટ થેરાપી એકચ્યુઅલમાં શું કામ કરે છે. બરાબર છે. તો તમે અહીંયા આગળ બધી વસ્તુ જોઈ છે, તો ડિસિઝન કોનું હોવું જોઈએ? તમારું જ હોવું જોઈએ. બરાબર. અહીંયા આગળ તમે પકોડી ખાધી હોય અને ઘરે જઈને કહો કે કેવી લાગી પકોડી, તો શું કહે છે? મેં તો ખાધી નહીં. બસ એવી રીતે સેમ. બરાબર છે. તો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. નમસ્કાર. મારા મીંગણા વિશે એટલે કહેવું પડ્યું કે બેન નમસ્કાર બોલ્યા ત્યારે બધા જાણે ઊંઘતા હોય એવું જ લાગતું. હું જાગતો તમે જ્યારે નમસ્કાર બોલે ત્યારે બે જ વ્યક્તિનો અવાજ આવે. બરાબર છે.
તમે તો બધા મેસેજ માટે જાગતા એમને મને ખબર હતી નમસ્કાર બોલવું જરૂરી છે. અમારા સિનિયર સાહેબ કહે છે કે જેટલું મોટું અને જેટલું દિલથી બોલશે નમસ્કાર એના ઘરે આવશે એટલી મોટી બરાબર છે. નામ રોશન ઘણી વખત કીધેલું છે એટલે આખી સ્ટોરી શેર નથી કરતો. અહીં ઊભો છું એનો મતલબ એમ કે મારા ફેમિલીમાં અથવા મને પ્રોડક્ટે કંઈક રિઝલ્ટ આપ્યું હશે તો અહીં એ જ વ્યક્તિ આવ્યા છે. બધાએ પ્રોડક્ટની સ્ટોરી કીધી, ઇન્કમ પ્લાનનું કીધું, તો પ્રૂવન છે, સિસ્ટમ પ્રૂવન છે. જે પહેલી વખત અહીં આવ્યા હોય એ લોકો એક વખત ખાલી હાથ ઊંચો કરશે પહેલી વખત, બરાબર છે. પહેલા જ પ્રેઝન્ટેશનમાં બધી ખબર પડી ગઈ, હા કે ના? પડી ગઈ? તો તમે અમારા કરતા આગળ કરશો. સારું છે. હા બસ સિમ્પલ. હા સિમ્પલ છે, કારણ કે પહેલી વખતમાં મેં પ્રોડક્ટ લીધી હતી પણ હું કશું પ્રોડક્ટ વિશે કંઈ કશું સમજ્યો નહોતો. મારી મધર માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી, રિઝલ્ટ મળ્યું. પછી 2-2.5 મહિના પછી આપણે વર્ક સ્ટાર્ટ કરેલું. પ્રોડક્ટના રિઝલ્ટના હિસાબે અને જે કંપનીનો ઇન્કમ પ્લાન હતો એના હિસાબે વર્ક કરતા કરતા દરેક ટીમ પાર્ટનર, દરેક સિનિયર, દરેક હેલ્પલાઇન બધાના સપોર્ટથી આજે 15 લાખની ઇન્કમ જનરેટ થઈ છે. કે આ મેડમ શું હસાવા મેડમ ને તમે સ્ટેજ ઉપર હમણાં 3-4 વાર બોલ્યા પ્રોડક્ટ મોંઘી હે, મહેંગી હે, મહેંગી એવું બોલ્યા, બરાબર છે? કશું ના લાઈટ થી વધારે કશું નથી. યસ, વેરી ગુડ, જોરદાર. કેટલા લોકોના પ્રોડક્ટ મોંઘી લાગી? દિલથી મોંઘી લાગી હોય હાથ ઊંચો કરજો, કોઈ શરમ સંકોચ અનુભવતા નહીં. મેડમ આ હોલની અંદર કોઈને મોંઘી લાગી નહીં. हाँ समझाओ તમને હું એ જ સમજાવું છું. અહીં સવાલ પૂછું છું કે દુનિયાની કોઈ મોંઘામાં મોંઘી પ્રોડક્ટ હોય એવી કોઈ વસ્તુનું નામ બોલો તમે. બોલો એટલે બધા જાણે સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આપણે પોતે બોડી આપણા શરીર સિવાયની વાત કરું છું કે જે તમારે પરચેસ કરવાની હોય તમને મોંઘી લાગે. જો રોલ્સ રોયસ કાર, ડાયમંડ, ઓડી, બોલી ને ઓડી કાર, દુનિયાની કોઈ પ્રોડક્ટ મોંઘી નથી. જે હું સમજાવવા માંગુ છું ને સમજવાની કોશિશ કરજો. આપણી જોડે નથી પણ કોકના દાંતો છે. કેમ એમના ઘેર છે? કે એમની જોડે ખરીદ શક્તિ છે. ખબર પડી? પરચેસિંગ કેપેસિટી છે, ખરીદ શક્તિ છે. દુનિયાની કોઈ પ્રોડક્ટ મોંઘી નથી. આપણી ખરીદ શક્તિ નથી હોતી ત્યારે પ્રોડક્ટ મોંઘી લાગે છે. ખરીદ શક્તિ વધારવી હોય તો આવક વધારવી પડે, અને આવક વધારવા એ બાબત એટલે ક્યારે તે મગજમાં એવો વિચાર ના લાવતા. ભલે આજે ખીચામાં પૈસા નથી પણ સાડીના શોરૂમમાં જાઓ 55,000 રૂપિયાનો ટેગ લખ્યો હોય તો ક્યારે એવું ના બોલતા મોંઘી છે, નહીં તો આ જીવન તમે ખરીદી નહીં શકો. તમારે એવું કહેવાનું આની અંદરથી મારે 10 ફેમિલી બોનસ લેવાના છે અને 55,000 ની સાડી ખરીદવાની. આ માનસિકતા ચેન્જ કરવાનો બિઝનેસ છે. પોઝિટિવ ડિસિઝન આપણે લેવું પડશે. માનસિકતા આપણે ચેન્જ કરવી પડશે. ગરીબ માણસ એટલે જ ગરીબ છે કે એની સોચ ગરીબ છે. પૃથ્વી પરનો ગરીબ માણસ એ નથી કે જેની પાસે પૈસા નથી. પૃથ્વી ઉપરનો એ માણસ ગરીબ છે જેની જોડે સપના નથી. શું આ બેઠેલા દરેક વ્યક્તિ પોતાના ડ્રીમ જોવે છે? એ ડ્રીમ ફૂલફિલ કરવા માટે આપણા માટે ઈ બાયોટોરિયમ કંપની આવી છે. ડિસિઝન આપણે લેવાનું છે, વર્ક આપણે કરવાનું છે, આપણા ટીમનો સપોર્ટ આપણે કરવાનો છે અને દરેક વ્યક્તિના ડ્રીમ અહીં ફૂલફિલ થાય એવા હું ધન્યવાદ, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. देखा 50 लाख तक जिन्होंने इनकम लिए उन्होंने शेयर किया. अब 50 से लेके 1 करोड़ तक जिन लोगों ने इनकम किए वो स्टेज पर आज है. इसमें मैं भी ગુજરાતીમાં કરીશ પરફેક્ટ છે એની કારણ કે અમુક શબ્દ મને ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ. મારું નામ કલ્પના કથુરિયા.
વધીરા બાપુનગરથી છું. જેમ તમે રીતે આવી રીતે આવે મને પણ મારા હસબન્ડના ફ્રેન્ડ મહેશભાઈ ઇન્વાઇટ કરી હતી. હું આ ચેર ઉપર બેઠી હતી અને અહીંયા મેં સમજ્યું જેવી રીતે સરે કીધું ખુદનું ડિસિઝન જેવું સમજ્યું ને અહીંયા દિલથી અવાજ આવ્યો કે આ પ્રોડક્ટ્સ મારે લેવી છે. કેમ? કારણ કે મને પગની પિંડી કળતી હતી, પેની દુખતી હતી, આ વસ્તુ થતી હતી. તો મેં કીધું કંઈ નહીં, ચલો 2 દિવસ એક્યુપ્રેશરમાં ગઈ, બોલું માછલી ઘસી દે મશીન તો સારું લાગે. પણ મેં કીધું મારી દવા નથી લેવી, દવા વગર સારું કરવું છે. એટલે મેં આવું વિચાર્યું તો કુદરતના કંઈક સંકેત હોય તો તમે અહીંયા આવીને બેઠા. એવી રીતે કુદરતે એ સમયે મારી સાથે હતા. કારણ કે મેં એવું કીધું મારે દવા નથી લેવું, એટલે મેં એવું કીધું અને મારા હસબન્ડના ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો એ કે આવી વસ્તુ છે પણ મને સમજાવતા નથી આવડતું. તો આ એડ્રેસ આપ્યું અને આરતી મેમનો નંબર આપ્યો તો અમે લોકો અહીંયા આવી ગયા. તો મેં તરત ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લીધું કે આ પ્રોડક્ટ્સ મારે લેવી છે. પણ એ મેં લીધી 100% 100% મેં વાપરી. મને 20 મિનિટમાં રિઝલ્ટ મળ્યું, 20 જ મિનિટમાં. ત્યારથી લઈને આજ સુધી મને ક્યારેય પગની પિંડી નથી કરી, પેની નથી દુખી. બીજું કે રાતે નસકોરા બોલાવતી હતી એ બંધ થઈ ગયું, દાંત કચડવાનું બંધ થઈ ગયું. પછી રાત્રે હું ઘણીવાર સૂતી ને તો આ નસ મારી ખેંચાઈ જતી. તો ભર નીંદરમાં હોય તો એકદમ ઝપકીને ઉઠી જાય અને પગની આંગળીઓ રીસર આમ વળી જાય. પછી મારા હસબન્ડ ઉઠીને આવી રીતે ખેંચીને આંગળી ખેંચે, હાથ પગ મૂવમેન્ટ કરે ત્યારે મને સારું લાગે. આ બધી ઝીણા ઝીણા પ્રોબ્લેમ હતા એ દૂર થઈ ગયા. પણ આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ. આ બધું હમણાં ઘરે હતી ને ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે મને તો પહેલાં આવું બધું થતું તો હવે કંઈ નહીં થતું. એટલે પ્રોડક્ટ્સ વાપરવાથી રિઝલ્ટ તો મળે જ છે. બીજી વસ્તુ કહીશ, ત્યારે કોરોનાનો સમય હતો. હવે વિચારો કે અત્યારે આ કીટની વાત કરી કે 7,790ની કીટ છે, બરાબર? તો સાહેબ અત્યારે હું તમને કહું આ કીટ લેવાની છે તો તમે કાં તો હા કહેશો કાં તો ના કહેશો, બરાબર? જો હું ના કહીશ તો જ્યાં હતી ત્યાં તો રહેવાની જ હતી ને. ઘરમાંથી તો મને કોઈ કાઢી મૂકવાનું હતું નહીં ને. પણ મને તકલીફ હતી એટલે અમે ચોઈસ કરી કે મને દિલથી અવાજ આવ્યો કે પ્રોડક્ટ્સ મારે લેવી છે. તમે 100% વાપરી રિઝલ્ટ મળ્યું. પછી લોકોને કહેવાનું ચાલુ કર્યું. એમ કરતાં કરતાં આજે 16,000નો પરિવાર છે અને 53-54 લાખની ઇન્કમ મેં 3 વર્ષમાં લીધી છે. એટલે હું એમ શોર્ટમાં કહીશ કે ભગવાન કોઈને કરોડો રૂપિયા આપવા નહીં આવે, પણ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપશે કે તમે એમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાઈ શકો. પણ એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે એક્સેપ્ટ કરવાની છે, છોડી નથી દેવાની, બરાબર? એટલે તમારું અને પહેલાં તો ખુદ ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, પ્રોડક્ટ્સ ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ત્રીજી વસ્તુ કે 100% પ્રોડક્ટ્સ વાપરવાની છે. ચોથી વસ્તુ હું કહીશ કે મારા હસબન્ડે મને ફ્રીડમતા આપી ઘરની બહાર નીકળવાની. એણે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો. તો એકવાર મારા હસબન્ડ માટે હું દિલથી થેન્ક યુ કહું છું કે એણે મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો. બાકી ઘણા લોકો એવા છે કે મારી વાઈફને તો હું ઘરની બહાર ન જોતો, વિશ્વાસ ન હોય. પણ એ વિશ્વાસથી આજે એણે એટલી મને તૈયાર કરી છે કે આજે હું અહીંયા છું. આજથી 15 મહિના પહેલાં મારા હસબન્ડને કેન્સર થઈ ગયું, બરાબર? બધી સર્જરી કરાવી, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં સારું થઈ ગયું. પણ એટલી એમણે તૈયાર કરી છે કે હું અહીંયા આ પ્રોડક્ટ સમજાવી શકું છું અને બિઝનેસ કરી શકું છું. લિટરલી હમણાં 3 થી 4 મહિનાથી એમની તકલીફ વધારે તકલીફ છે. ફરી લંગ્સમાં કેન્સર આવ્યું છે. પણ આ બાયોટેરમ ફેમિલીના લીધે હું એટલી સ્ટ્રોંગ છું ને, બાકી મારી જગ્યાએ બીજી લેડીઝ હોત ને તો ભાંગી પડી હોત. અને આ બાયોટેરમ ફેમિલી છે ને એના લીધે આ મારી તાકાત છે. કારણ કે આ તાકાત છે અને આ મારી બાયોટેરમ ફેમિલી છે એટલે હું કેન્સરની સામે રક્ષણ આપી શકું છું અને મારા હસબન્ડને એટલા સ્ટ્રોંગ બનાવું છું ને કે હું તમારી સાથે છું. અને આ બિઝનેસ કરવાથી મારા ઘરે ઇન્કમ આવે છે. તો હું એટલું કહીશ કે જો આ બિઝનેસ મારી સાથે ન હોત, મેં ત્યારે ના પાડી હોત ને તો ખબર નહીં મારી હાલત કેવી હોત. પણ મેં હા પાડી, પ્રોડક્ટ્સ લીધી, રિઝલ્ટ લીધું અને ત્યારે થોડી ખબર હતી કે મારા હસબન્ડને કેન્સર થશે. બીમારી અને કસ્ટમર કોઈને પૂછીને આવતું નથી, આ વસ્તુ દિમાગમાં નાખી દો, બરાબર? તો આ પ્રોડક્ટ્સ હું અત્યારે ઘર ચલાવું છું. ઉત્તરાયણથી મારા હસબન્ડ ઘરની બહાર નથી નીકળ્યા, ઘરમાં જ છે. કારણ કે એમને ઉધરસ આવતી હતી. ફરી પેટ સીટી સ્કેનનો રિપોર્ટ કરાયો તો પહેલાં જે સર્જરી કરાવી હતી ને એમાં તો 100% સારું થઈ ગયું હતું. પણ ખબર નહીં બ્લડ સર્ક્યુલેશનથી એક જ જીવાણું રહી ગયું તો લંગ્સમાં આવી ગયું તો ફરી કેન્સર આવ્યું. ડૉક્ટર કે તમારે બહાર નહીં નીકળવાનું, કારણ કે ઉધરસ આવતી હતી તો એમને ઇન્ફેક્શન, અંદરનું ઇન્ફેક્શન હતું. હવે વિચાર કરો કે જેન્ટ્સ બહાર ના જાય તો ઇન્કમ આવે ઇન્કમ તો મારે ઘર ચલાવવું કે મારા હસબન્ડની દવા કરાવી કે શું કરવું મારે? પણ એમણે મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો અને મને ઘરની બહાર નીકળવાની પરમિશન આપી. તો હું આ બિઝનેસ કરું છું ને, બરાબર? તો એ ઘરે હોય છે તો એમને સંભાળતા એમની સેવા કરું છું આખો દિવસ. તો પણ હું આ ટીમને સાથે લઈને અને ટીમના સહકારથી મેં આજે 52 થી 53 લાખની ઇન્કમ લીધી છે. અને હું મિટિંગો કરવા જાઉં છું, રાત્રે 11:15 હું આવું છું.
રાતની મિટિંગો હોય છે, હું બધે જોઉં છું મારા હસબન્ડને સાચવતા. પણ આની લીધે હું એટલી સ્ટ્રોંગ છું ને કે મારી ઇન્કમ છે તો મેં મારા હસબન્ડની ટ્રીટમેન્ટ બધી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં હું કરાવું છું. મારી પાસે આયુષ્યમાન કાર્ડ છે પણ હું નથી કરાવતી. શું કામ કે અહીંયા જલ્દી સાજા થશે ને તો એ જલ્દી ઊભા થઈ જશે. બાકી આયુષ્યમાન કાર્ડમાં જઈશ ને તો લોકોને જોઈને એ એમને ભાંગી પડશે. કારણ કે આયુષ્યમાન કાર્ડમાં ટ્રીટમેન્ટ કોણ કરે કે જે બિચારા ગરીબ છે, જેની પાસે ઇન્કમ નથી, પૈસો નથી, તો ગામડાવાળા એ લોકો એની સહાય રહે. બરાબર? તો મારી પાસે આની ઇન્કમ છે તો મેં કીધું હું તમારી ટ્રીટમેન્ટ પ્રાઇવેટમાં કરે છે તો તમે જલ્દી સાજા થઈ જશો, તો જલ્દી ઊભા થઈ જશો, તો માર્કેટમાં જલ્દી આવશો. તો આના લીધે હું એટલી સ્ટ્રોંગ છું. અને કાલની ઇન્કમ વાત કરું ને, કાલની 12 કલાકની ઇન્કમ મારી 22,000 રૂપિયા છે. અને જેન્ટ્સને એવું કહેવા માગું છું, એક મેસેજ કહેવા માગું છું કે કદાચ ન કરે નારાયણને આપણને કંઈક થઈ ગયું, બરાબર, તો હું કોઈની હોશિયારી ના રહું, કોઈની આગળ મારે હાથ લાંબો ના કરવો પડે. તો એટલી એને મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો ને એટલે હું દિલથી થેન્ક યુ. ઘણા જેન્ટ્સને વિશ્વાસ નથી આવતો પોતાની પત્ની ઉપર કે ઘરની બહાર જાય, પણ એ ખુદ આપણે સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ. બહારનો વ્યક્તિ ગમે તેવો હોય, આપણે સ્ટ્રોંગ કરશું તો પૈસો કમાઈ શકશું. અને આનાથી મેં મારા ડ્રીમ પૂરા કર્યા છે. કોરોના પછી 3 વર્ષમાં મેં મારું 2 BHK નું ફ્લેટ લીધો છે. મેં 40 લાખમાં બુક કરાયો હતો. આજે 26 મહિના થયા. આજે એ ફ્લેટની ઇન્કમ 49 લાખ છે, એટલે 9 લાખ મારા એ વધી ગયા. 53 લાખ, હા, એટલે ટોટલ કરું તો 61 લાખની ઇન્કમ છે મારી. બીજું કે મારા બાબાને બુલેટનું સપનું હતું. એ કે ગમે ત્યારે હું બુલેટ મારી કમાણીનું લઈશ. મેં તો તારી માં જીવે છે, મરી નથી કે મારા બાબાને મેં બુલેટ અપાયું, iPhone 15 અપાયો, પછી 2 લેપટોપ હતા. તો મારા હસબન્ડ કે મારે લેપટોપ લેવું છે તો મેં 3જું લેપટોપ બી લીધું. અને હું આજે 27 વર્ષથી સાસરે આવી છું. કોઈ દિવસ મારા હસબન્ડને મેં 500 રૂપિયાની ગિફ્ટ નથી આપી, કારણ કે એક હાંધીને તે તૂટે, એમાં 500ની ગિફ્ટ ક્યાંથી આપી. પણ થેન્ક્સ ટુ સાગર જોશી સર કે આવી અમેઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવી છે કે માત્ર ને માત્ર આ એક જ વાર ખરીદવાની છે, દર મહિને ખરીદવાની નથી. તો શું ના ખરીદી શકાય? 7,700માં કોઈ ગરીબ થઈ જશે? પણ 7,700ની પ્રોડક્ટ્સ ખરીદીને તમારું હેલ્થ સારું રાખો અને લોકોને આપો, લોકોના બ્લેસિંગ લો અને સાથે ઇન્કમ કમાવો. અને આપણે કોઈને આગળ હાથ લાંબો ના કરવો પડે. તો મારા હસબન્ડને મેં એમના બર્થડેમાં 2.5 તોલાની લક્કી પણ ગિફ્ટ કરેલી છે. એની વાત છે. ચોઈસ તમારી છે. સાગર સાહેબ તો દિવસના 36,000 રૂપિયા આપે છે. દિવસના તમારે કેટલું જોઈએ છે? બરાબર, ચોઈસ આપણી. સાગર સાહેબ તો દેવા જ બેઠા છે, આપણે કેટલું લેવું છે આપણા હાથમાં. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. ત્રણેય બેન માટે જોરદાર તાળી દઈએ. મિત્રો, મારું નામ ભાનુભાઈ ભરવાડ છે. હું સુરત ગામથી આવું છું. બિઝનેસ શરૂ કરે મારે 2.5 વર્ષ થઈ ગયા. અપલાઈન, ડાઉનલાઈન, ક્રોસ લાઈન દરેકના સહકારથી 54 લાખથી વધારે ઇન્કમ કરી એ લોકો કરવા માંગે છે. બહેરા બની જવાનું, બની જવાનું. અહીંયા તમને જેને બોલાયા છે એની વાત સાંભળજો, બીજાની વાત સાંભળશો તો પૈસા નહીં કમાઈ શકો. કારણ કે એ લોકોએ પ્રૂવલ કર્યું છે, એ લોકો નથી, લોકો મેળવી રહ્યા છે, એનો વિશ્વાસ કરે. જેને ગાડી આવડતી હોય એને પૂછે કે ગાડી ચલાવતા શીખવાડી, આપણે શીખવાડીએ. કે જેને આવડતી ના આવે શું ચલાવતા શીખવાડવાનું. જેને ચા બનાવતા આવડતી હોય એ આપણે શીખવાડી શકે. એ લોકોએ કમાયા છે, ઇન્કમ મેળવી છે, એ લોકો પર વિશ્વાસ મૂકવાનો. મેં પણ વિશ્વાસ મૂક્યો મારા સિનિયર યોગીભાઈ ઠક્કર સાહેબને. મેં પોતે 8 મહિના લેટ કર્યું. જે લોકો નવા આવ્યા છે એમનું ખાસ કરીશ. મેં પોતે યોગેશભાઈને મને યોગીભાઈ આવો 36 મહિના પહેલાં કીધું કે ભાનુભાઈ આવો તમે સાથે મળીને કામ કરીએ. ત્યારે એક FMCG કંપનીમાં હું કામ કરતો હતો, સાબુ શેમ્પૂવાળી. અને હું ત્યારે એ કંપનીને મારી જાતના પોતાનો માલિક હતો. અને ત્યારે આ કંપની લગભગ 2 મહિના થયા હતા. હું કંપની યોગેશભાઈ કીધું કે ભાનુભાઈ આવો આપણે કામ કરીએ. મને કંપનીને 2 મહિના થયા છે. હું તમારી કંપનીની પ્રોડક્ટ શું છે? કે બ્રેસલેટ આવે, પાણીની બોટલ આવે, ગાડલું આવે, ઓશીકો આવે. હું કરવાનું શું કે ગાડા મૂકી જવાનું, બધા રોગો મટી જાય. મેં ફોનમાં કીધું તમે મટાડો, મારે મટાડવા. આપણે શું કરીએ છીએ મિત્રો, દુનિયાની વાત માનીએ છીએ, મિત્રની વાત માનતા હું પણ નહોતો માન્યો. કે યોગેશ પહેલાં મેં લગભગ 1.25 લાખ રૂપિયા જેવું કમાયા હતા. મેં મને ઇન્કમનું પોસ્ટર મોકલ્યું કે ભાનુભાઈ હું આ પહેલાં જ મેં આમાંથી 1.25 લાખ રૂપિયા જેવું કમાયો, મારે ભાડું આવે છે, મારે કરવું. યોગેશજી શું કર્યું, ટકોરા માર કરે. આ નારિયેળ ફૂટવા 8 મહિના લાગે છે. કેટલા મહિના લાગ્યા હતા? તમને કોઈ ના પાડે ને તો ચિંતા નહીં કરવાની, બરાબર. આ ધંધામાં તમારે સફળ થવું હોય તો ધગસ, ધીરજ અને ધક્કા હોય ને તો ધન આવે, બરાબર. એના માટે તાળી તો પાડો. બીજી વાત, પ્રોડક્ટ તમારે એક જ જણાને વાપરજો. જે નવા લાયા લોકો આવ્યા છે ને, પ્રોડક્ટ એક જ જણાને વાપરજો. અમુક 4 પ્રોડક્ટ વાપરજો, રિઝલ્ટ નહીં મળે. ઘણા અમુક કે ભાડું રિઝલ્ટ નહીં મળતું.
ઘરે તપાસ કરવા જઈએ તો બેલ્ટ પહેરે બાંધ્યો હોય, ઓશીકું હાવડો વાપરતો હોય ને ગાડી ચૂકી એક જ જણ 4 પ્રોડક્ટ વાપરે તો રિઝલ્ટ મળશે, બરાબર? કારણ કે દાવ મને આવ્યો હોય ને ગોળી હું કરું હવાની હાની ગોળી છોકરાને મોટું કરી લે તો દાવ ના મળે. એક જ જણને 4 પ્રોડક્ટ વાપરવાની તો રિઝલ્ટ મળશે. અને એક જ વખત તમને ખબર નહીં પડે, એક 11 ગુરુવાર ભરશો તો ખબર પડશે કે 500 જમના આવે છે, બરાબર? અને લોકોને લાવશો તો પૈસા આવશે, જાતે બેસશો તો જ્ઞાન પડશે. તમારે કંઈ કરવાનું મગજ દોડાવવાનું નથી, ખાલી સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ થવાનું છે. સવારમાં જો મિટિંગ આપણે ઉર્મિલ સોની સાહેબ કરે છે એમાં બેસવાનું છે, અહીંયા આગળ લોકોને લાવવાના છે અને પૈસા કમાવાના. બહુ સારો બિઝનેસ છે, એક ફેમિલી સાથે બધા લોકો કામ કરી રહ્યા છે, એકબીજાને સહકાર આપી રહ્યા છે. બાકી બજારના ધંધામાં કોઈ કોઈને ધંધો શીખવાડતું નથી, અહીંયા એકબીજાને સપોર્ટ કરીએ છીએ, એકબીજા સાથે ઇમોશનલ ટચ છે આપણા, બરાબર? એટલે સારું છે, બરાબર? એટલે તમે આગળ આવો, કમાવો. આપણા માટે રોડ ટ્રેક તૈયાર કરેલો જ છે, જ્યાં અગાઉ બધા ખાડા પાડા છે ને આપણા સિનિયર બધા પૂરી દીધા છે, આપણે ખાલી ચાલવાનું જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. પાર્થિવ વ્યાસ અમદાવાદથી જ છું. અહીંયા લગભગ બધા 40+ જ છે, એટલે ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ યુઝ કર્યા હશે કમાવા માટે. હા કે ના? દરેક જણે અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ યુઝ કર્યા. જીત જોયો, સપના તોય પૂરા થયા નથી. દરેક જણના સપના ક્યાંક ને ક્યાંક અધૂરા છે, કારણ કે અત્યારે કરી રહ્યા છો એનાથી ઘર ચાલે, સપના પૂરા થતા નથી. સપના પૂરા કરવા હોય તો ઈ બાયોટોરિયમ કરવું પડે. કારણ કે મેં આ ઈ બાયોટોરિયમમાં જ્યારે શરૂઆત કરી, મારે પૈસા જ જોઈતા હતા, પૈસા માટે જ શરૂઆત કરી, અને જો 1 લાખ સાથે કર્યું તો 58,60,000 રૂપિયા હું કમાયો. વાહ વાહ વાહ. જો તમારે બી આ રીતે કમાવવું હોય, તમારા સપના પૂરા કરવા હોય તો આ પ્રોડક્ટને યુઝ કરવી પડે અને કરાવડાવવી પડે. યસ ઓર નો? યસ. તો આ પ્રોડક્ટને તાત્કાલિક ધોરણે લઈ અને એક ડિસિઝન લઈ અને આ પ્રોડક્ટને કેવી રીતે સેલ કરવી, કેવી રીતે નેટવર્ક બનાવવું, એની અંદર બીજો કોઈ ખર્ચો નથી. એક પ્રોડક્ટ પ્રેઝન્ટેશન શીખવાનું છે, પ્રોડક્ટને લેવાની છે અને કામ કરવાનું છે, એનાથી પૈસા આવે. ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં તમે 50 લાખની દુકાન લેશો તોય તમને ક્યાંય કોઈ સપોર્ટ મળશે. એક માણસને પગાર પર રાખીને તમારે સપોર્ટ લેવો પડે. જ્યારે અહીંયા આગળ કરોડ કમાયેલો માણસ બી તમને સપોર્ટ આપશે. તો કયો બિઝનેસ કરવો જોઈએ? એ બાયોટોરિયમ. તો આ બિઝનેસથી તમે તમારા સપનાને તમે જેટલા ધારો એટલા ઝડપથી પૂરા કરી શકો છો. હું એક એક્ઝામ્પલ દેખું. એક ટાર્ગેટ 1 કરોડ રૂપિયા કમાવા છે. આ બિઝનેસથી મેક્સિમમ નવા લોકો કેટલા છે? મેક્સિમમ 1 કરોડ રૂપિયા કેટલા સમયમાં કમાઈ શકે? ગૌતમભાઈ 3 વર્ષ. 3 વર્ષ. આપ 3-3.5 સાલ. જીવનમાં 1 કરોડ છે ને એની એટલી બધી મહત્વતા છે. 1 કરોડનું બેંક ઇન્ટરેસ્ટ ગણો તો 6 થી 7% વાર્ષિક, એટલે 7 લાખ રૂપિયા જેવું આવે. ડિવાઈડ બાય 12, 12 ગુણો ને તમે ભાગાકાર કરો ને તો દર મહિનાના 60 થી 70,000. ઘર ચાલે ના ચાલે? 1 કરોડ તો તોય પડે. તો આ ટાર્ગેટ સાથે જ કરો. જો આ ટાર્ગેટ સાથે આપણે કામ કરીશું તો આ સપના જિંદગીમાં જે પૂરા નથી કર્યા એ કરી શકીશું. થેન્ક યુ. વાહ વાહ. જોયું 1 કરોડ સુધીની ઇન્કમ. હવે 1 કરોડ પ્લસ જેની ઇન્કમ લીધી છે એવા ગ્રેટ લીડરને સાંભળવા માંગો છો? એ એમનેમ નહીં આવે પણ જોરદાર એનર્જી સાથે, જોરદાર ક્લેપિંગ સાથે એમને ઇન્વાઇટ કરી. દોસ્તો નમસ્કાર. નમસ્કાર. એનું યશ રોશનભાઈ ના પાડે છે. રોશનભાઈ માટે જોરદાર તમે નમસ્કાર જોરદાર બોલ્યા તો રોશનભાઈ માટે તાળી બરાબર ના પાડી. રોશનભાઈ માટે તાળી કેમ ન પાડી? વન્સ અગેન જોરદાર. દોસ્તો મારું નામ યોગેશ ઠક્કર છે. અમદાવાદ સંસ્કૃતિ બિલોંગ કરું છું.
અને ઘણા બધા નવા લોકોએ આપણે હાથ ઉપર કરેલો. એમ મને પણ આ મોકો 2020માં ડિસેમ્બરમાં મોકો મળેલો સમજવાનો લોકડાઉનના પીરિયડમાં, અને મારા મિત્રએ મને હોટલમાં બોલાવેલો આ વસ્તુ સમજવા માટે. આજે ઘણા બધા લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા છે તમે લોકોએ હેલ્થની સાથે છે. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ પૈસા નથી કહેતા, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં પૈસા કમાવાનું થઈ જાય ને તો આવતો હોય તો એ ના આવે, રસ્તામાંથી પાછો જતો રહે, પંચાયત થોડી જવા આવતો નહીં. એટલે આપણે હેલ્થની વાત કરતા હોઈએ, અને લિટરલી વાત કરું ને તો પૈસા કમાવા માટે મેં બિઝનેસ જોઈન કર્યો. ત્યારે હું સમજ્યો હતા હેલ્થની પ્રોડક્ટ જોઈ લીધી, ખબર હતી એ રિઝલ્ટ આપવાની જ છે, પણ મેં સ્ટાર્ટ કરેલો એના માટે કેમ કે જ્યારે સમજવા ગયો ને ત્યારે મારા ખિસ્સામાં ખાલી 100 રૂપિયા, ઓનલાઈન ઓનલી 100. અને ત્યારથી સ્ટ્રિક્ટલી વોર્નિંગ, એની લેંગ્વેજમાં બોલું કે કોઈ લબાજા લઈને ઘેર ન આવતા. આવી વાત કરેલી મને, એટલે ઘેર બી કહેવાય નહીં બાજુ, એટલે દુનિયાને સમજાવવા હારા, પણ ઘરવાળાને તૈયાર કરો ને તો મુસીબત છે. જે કરતું હોય ને ખબર પડે. હવે એટલે તો અમારા જયદેવભાઈએ ના કીધું કે આ બધો તૈણ આવે પાછા ખબર છે ઘેર જવાનું છે, ઘેર કોપલ જવાનું છે બાજુ. જ્યારે આ વસ્તુ મારા સમજમાં આવી ગઈ ને એ સૌથી પહેલાં મેં નિર્ણય લઈ લીધો, કોઈ પણ હિસાબે દુનિયા આગી પાછી થાય કે ઉપર નીચે થાય, આપણા બિઝનેસ કરવો છે. પ્રોડક્ટ એ વખતે 15 થી 25 દિવસમાં કુરિયરથી આવે, પૈસા બી નહોતા એ વખતે. સોનાની વીટી ઉતારીને વેચી મારી 4 ગ્રામની, અને આપણે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લીધી. 20 દિવસ પછી પ્રોડક્ટ ઘેર આવી, જે પહેલાં કીધું જે થવાનું હતું એ પહેલાં થવાનું, જે 20 દાડા પછી થયું. પણ એને કન્વિન્સ કરી લીધા કે પ્રોડક્ટ ફ્રીમાં આવેલી છે, આના કોઈ પૈસા આપવાના, સસ્તું મફતનું ઉધાર મળે એટલે કોઈ કમ્પ્લેન ન આવે. એટલે પછી કોઈ કમ્પ્લેન ના આવી, ધીરે ધીરે લોકડાઉન ખુલ્યું, અને પછી એકબીજાના ઘેર જવાનો મોકો મળ્યો. 1-to-1 ચાલુ કર્યું, હાઉસ મિટિંગો ચાલુ કરી, ગ્રુપ મિટિંગ ચાલુ કરી, અને સહિયારા જે સહકારથી આપણે હોલ મિટિંગ ચાલુ કરી. સ્ટાર્ટિંગ કરી દર અમદાવાદમાં આપણે દર ગુરુવારે મિટિંગ ચાલુ કરી હતી. આજે કોઈ સિટી એવી બાકી નહીં હોય, કોઈ તાલુકા પ્લેસ એવું બાકી નહીં હોય, કોઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટર એવું બાકી નહીં હોય જ્યાં એવરી ડે ઈ-ઓડિટોરિયમની મિટિંગ ના થતી હોય. અને કંપનીનો એટલો બધો સહકાર, ટેકનોલોજીનો બી જબરદસ્ત સહકાર. દિવસમાં 3 ઝૂમ મિટિંગ થાય છે. હવે સવારે અત્યારે 2 ઝૂમ, બપોરે અમારા રાજકોટના ગ્રુપની મિટિંગ, સાંજે પાછી કંપનીની મિટિંગ, સવારે 7:55 ઓક્સ્ટ્રો જે આપણો ઉર્મિલભાઈને લોકો ચલાવે છે એ મિટિંગ. ઘેર બેઠા બેઠા સાહેબ આ બિઝનેસ કરી શકો. બ્રેનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, બ્રેનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. ટેન્શન લેવાની જરૂર નહીં. જે નવા લોકો આવે ને તો કોને કહું ના પાડશે ને હા પાડશે, બધા જ હા પાડવાના છે. બાબુભાઈએ કહ્યું એમ કોઈ નારિયેલ 8 મહિને ફૂટે, કોઈ 8 મિનિટમાં ફૂટે, પણ ફૂટવાનું તો છે, ફૂટવાનું તો છે. આ એક વસ્તુ મગજમાં ફિટ કરી લેવાનું. ભાનુભાઈ માટે ભાનુભાઈ કીધું 54 લાખથી, હવે ઘણા બધા નવા મિત્રો આવ્યા છે એટલે કહું કે 54 લાખથી વધારે ઇન્કમ કરેલી છે. એમનું નામ ભાનુભાઈ છે બરાબર છે, પણ પાછળ એમની સરનેમ ભરવાડ લાગે. અને હું ભાનુભાઈ આગળ જોડે તારે એક કિસ્સો બનેલો સૌરાષ્ટ્રનો બરાબર છે. અને બધા વાતો કરતા હતા કે સૌરાષ્ટ્ર હાઈવે પર એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. એટલે મેં સાંભળવા ગયા જોરદાર એક્સિડન્ટ. શું થયું? એટલે કે છકડો આમ અમે છકડો ને આમ અમે એક્સિડન્ટ, 2 વ્હીકલ ભટકાઈ ગયા. મેં કે શું થયું? એટલે કે 2 માણસ મરી ગયા ને 1 ભરવાડ મરી ગયો. હા, સ્વાજી વાત નહીં. ભરવાડ 54 લાખ કમાતો આપણે ના કરી એટલે એકદમ બરાબર. ભરવાડ 54 લાખ કમાતો છે. અમારા બધાની વાત જવા દો. એક કલ્પનાબેન, એમના હસબન્ડની સ્ટોરી કીધી. હસબન્ડ આ પોઝિશનમાં તેમ છતાં 50 લાખથી વધારે જો લેડીઝ ક્રોસ કરી શકતી હોય ઇન્કમમાં, તો આપણે બધા ન કરી શકીએ. પણ એના માટે સ્ટ્રોંગ નિર્ણય લેવો પડે. સ્ટ્રોંગ નિર્ણય લેવો પડે. કુંજુસભાઈને પૂછવાના જતા કે બહારની દુનિયામાં તમે કરોડપતિ થાવ અથવા તો તમારા ઘરની, તમારા ફેમિલી મેમ્બરની હેલ્થ સારી થાય, એમાં કોઈ રાજી નથી. એટલા માટે પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ રાખી તમે પોતે નિર્ણય લો, સ્ટ્રોંગ બનો, તમે તમારા ફેમિલીની સારી હેલ્થ બનાવો અને સારામાં સારી એથી કેરિયર બનાવો. એવી શુભેચ્છા સાથે થેન્ક યુ સો મચ.
કહેવાય. હજી અમારે નથી પહોંચ્યો એટલે. અચ્છા, એવું છે. એકચ્યુઅલમાં નવા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર માટે પણ ખાસ કહેવાનું કે તમારી એનર્જી જે પણ લોકો શેરિંગ કરે છે, ભલે ને 500 થી લઈને 5000, 5 લાખ, 50 લાખ કે 5 કરોડ, પણ તમારી એનર્જી તમે આપશો ને તો જે શેરિંગ કરશે ને એની એનર્જીમાં અનેક ગણો વધારો થશે. અને અહીંયા બેઠા હોઈએ ત્યારે પોતાની જાતને થોડુંક ઓછું કરીને જાણવું, કારણ કે હજુ આપણે જે મિતેશ મહેતા સર પહોંચ્યા છે ને એ રસ્તે પહોંચવાનું બાકી છે. એટલે ખાસ એક વાતને ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા આપણી પણ હજુ શરૂઆત છે. તો નમસ્કાર. યસ દોસ્તો, દરેકને જેટલા લોકોએ શેરિંગ કર્યું દરેક લોકોને પહોંચવું છે. અહીંયા જે નવા લોકો આવ્યા છે એને પણ પોતાના સપના દેખાયા કે જે પૂરા નતા કરી શક્યા અહીંયા કરી શકશું. તો દેખાયા કે નહીં જેટલા નવા લોકો છે એ લોકો લાગ્યું કે નહીં કે જે કલ્પના મેડમ કરી શકતા હોય, આ બીના મેમ આટલો સરસ પ્લાન બતાવી શકતા હોય, ઋતિકા આપણી છોકરી બતાવી શકતી હોય, આ કરી શકતા હોય, આ કરી શકતા, જીજ્ઞા મેડમે સરસ શેરિંગ કર્યું, પોતાનું તન મન ધન જે સાવ ફેલ થઈ ગયેલા અને આજે અહીંયા ઊભા છે કે નવું જીવન મળ્યું. તો એ જોઈને આપણું હજુ દિલ હલ્યું નથી. જો આપણે જાતે સેટ ના કરી શકીએ તો આપણા જેવા કોઈ કમભાગી કે દુર્ભાગી નહીં. અને અહીંયા સુધી એટલે એ જ લોકો બેઠા છે કે જેના ઉપર ભગવાને કૃપા કલશ વરસાવે. ઘણા બધાને અહીંયા કીધું હશે પણ તૈયારી હશે ભગવાને વરસાવવાની, એ લોકો બહાનાબાજી કરી હશે કે ના અમારા ગેસ્ટ આવ્યા છે, આમ છે તેમ છે, ગરમી છે ને કંઈક ને કંઈક કરીને બતાવ્યું છે. અને આજે જેટલા લોકો તમે શેરિંગ સાંભળ્યું ને એ લોકો પણ એક દિવસ અહીંયા બેઠા હતા અને આજે અહીંયાથી બોલે છે. જેમ કૃપા અમને બી એમને હસબન્ડને લકી અપાવીને મેં મર્સિડીઝ અપાવી. મારી ઇન્કમ પણ ઠેકાણ નહોતું ત્યારે મેં એક વખત શેરીમાં કીધું તો હું મારા હસબન્ડને કાર અપાવીશ. ત્યારે ભરત સાધુ સર બોલ્યા હતા કે ખરેખર બોલો છો? એમને એવું લાગતું હતું કે ઇન્કમ હાલ છે નહીં ને આ કાર અપાવશે, પણ સંકલ્પ લીધો હતો. જે સંકલ્પ કરીએ ને એ સિદ્ધ થાય. પણ હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુની અંદર એક વસ્તુ બહુ આડી આવે આપણને. કરવું બધાને હોય, અહીંયા જેટલા બેઠા છે ને બધાને કરવું છે, પણ એક જ વસ્તુ આવે આમાંથી આપણે બહાર જ નથી આવી શકતા. પણ લેવી તો છે, કરવું તો છે, પણ સેટિંગ કરવું પડશે. પણ હસબન્ડ ના પાડશે તો લેવી તો છે, પણ વાઈફ ના પડશે. હસબન્ડ આવી બેઠા છે તો પણ લેવી તો છે, પણ વાઈફ ના પડશે, પણ છોકરા ના પડશે. પણ કદાચ લઈ લઈશું ને પ્રોડક્ટ રિઝલ્ટ ના આપે તો ઇન્કમમાં જો પહોંચી નહીં શકીએ તો ઘરના બોલશે. આ પણ છે ને એ જ આપણને આગળ નથી આવવાનું. જ્યારે હું આ ચેર ઉપર બેઠી હતી ને ત્યારે મારું દિલ દિમાગ બધું શેક થઈ ગયું, હલી ગયું હતું. મેં તો જો આ લોકોને પણ ભગવાને બે હાથ, બે પગ, બે આ કાનને જેટલું એમને આપ્યું છે એટલું મને આપ્યું છે. આ લોકો આગળ આવી શકતા હોય તો હું પણ આગળ આવી શકું છું. અને એ દિવસથી મેં કશું જ જોયું નથી, બ્લેન્ક થઈને ડિસિઝન લીધું કે એક દિવસ આરતી સોની પણ અહીંયા બોલશે. હું હંમેશા માટે ના પાડતી હતી કે ક્યારે એટલે શેક થયું ને એટલે મેં ડિસિઝન લીધું કે આવી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આટલી જે કિંમતમાં જે કીટ મળે છે તો કાંઈ જ ના કહેવાય. જો બ્યુટી પાર્લરનો બિઝનેસ કરવો હોય ને તો પણ નાની મોટી અમાઉન્ટ જોઈએ, એના કરતાં તો બહુ ઓછી છે. આપણા સપના કરતાં આની કિંમત શું છે? આપણા સપના બહુ મોટા છે, નાનપણમાં જોયા છે, આપણા ફેમિલીને બતાવ્યા છે, બહુ બધા સપના બતાવ્યા. એની જોડે આ કીટની કિંમત શું છે? કંઈ જ ના કહેવાય. એટલે પણને કાઢી નાખવાનું. અહીંયા ચોકડી મારજો દોસ્તો આજથી જ કે ક્યારે પણ હું પણ નહીં લઉં. અને બીજું જેટલા લોકોને હું જ્યારે અહીં બેઠી હતી ને હું 3 વસ્તુથી અહીંયા આગળ આવી છું. મારું હૃદય શેક થઈ ગયું, હલી ગયું, હું મન દિમાગ બધું હલી ગયું હતું. અને બીજું બ્રેક કર્યું. મેં ડિઝાઇન શું બ્રેક કરી? મારી માન્યતા જે પૂર્વધારણા હતી કે નેટવર્ક માર્કેટિંગ તો કરવાનું જ નહીં, ડાયરેક્ટ સેલિંગ પ્રત્યે એટલી બધી નફરત હતી. જો કોઈ ભૂલે જો કે પણ મારા ઘરે સમજાવવા આવે ને, હું કિચનમાં હોઉં ને, રોટી બેલતી હોઉં ને, અને મારા હસબન્ડને કોઈ પ્લાન સમજાવવા આવે ને તો મારા હસબન્ડને કિચનમાંથી ના પાડું કે આપણે પડવાનું થતું નથી આની અંદર, આપણે કરવું જ નથી ને કશું. અને છોકરાઓને પણ એવું કહેવું કે નાનો મોટો બિઝનેસ કરી લેવાનો બેટા, નાની મોટી જોબ કરી લેવાની, પણ ડાયરેક્ટ સેલિંગ કંપનીમાં તો નહીં જ કરવાનું. આવી શીખામણ આપતી હતી. અને એ જ આપતી સોની જો ક્યારેક કોઈ ચડી ગયું ને મારા ઘરે તો એમ કહું કે લુખ્ખા રોગ આવી ગયા પાછા. આવી પૂર્વધારણાને શું કર્યું? મેં બ્રેક કરી દીધી. અને બ્રેક કર્યા પછી રીમેક થયું. રીમેક એટલે મારું ચિત્ર અત્યારે આખું અત્યારે અલગ જ છે. મેં પોઝિટિવ ડિસિઝન લીધું, શરૂઆત કરી દોસ્તો. જોતામાં આજે ઘરને સાચવતા ફેમિલી, પરિવાર, સાસુ સસરા બધાને સાચવતા વ્યવહારને સાચવતા આજે આરતી સોની એક સિમ્પલી હાઉસવાઈફ
જે નાનું મોટું કુર્તીનું ઘરેથી કરતી હતી, ચાદરનું ઘરેથી કરતી હતી, જ્વેલરીનું ઘરેથી કરતી હતી, એ જ આરતી સોની નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં એન ખબર નહીં. અને આજે પણ હું શીખું છું. આજે હજુ મારી પાપા બગલી છે. એ આરતી સોની બિલીવ કરી શકીએ આપણે કે એ આરતી સોની 4 કરોડથી વધારે ઇન્કમ 4 કરોડથી પ્લસ એટલા બધા જોતા આવ્યા છે ને અને પોતાને બનાવતા આવ્યા છે. હવે બનાવવાનો થોડો ક્યાં સુધી બનાવીશું, ક્યાં સુધી ફેમિલીને બનાવીશું. આ એવું પ્લેટફોર્મ છે ને દોસ્તો કે આજે મારો સન અમેરિકાથી આવે ને મને કે મમ્મી કેટલા રૂપિયા જોઈએ છે, હું એમ કહું કે તને કેટલા જોઈએ છે તું બોલ. આ એક કુમારી માને આપે છે, એક કુમારી વાઈફને આપે છે કે હવેનું બિલ હું 6 વર્ષનું હું ભરીશ, આજે આટલું હું કરીશ. આ એક કુમારી આ બિઝનેસ આપે છે, આ કંપની આપે છે, આ પ્રોડક્ટ આપે છે. આનાથી વધારે શું જોઈએ? કશું જ ના આવડતું. જ્યોત્સનાબેન જેવા જ્યોત્સનાબેન સાવ અંગૂઠા છાપ 7 ધોરણથી ફેલ છે એવા બી 26 લાખે પહોંચી શકતા હોય તો આપણે એટલો વિચાર કરવો જોઈએ કે હું તો વધારે સારું કરી શકું એવી છું. આપણે એનાથી તો વધારે નોલેજ છે, ફોન ચલાવતા તો આવડે છે, કંઈક લખતા તો આવડે છે. તો હંમેશા અહીંયા સપનાને સાકાર થાય છે. મને 3 વર્ષમાં રિઝલ્ટ મળ્યું હતું જબરજસ્ત. માઇગ્રેનમાં મળ્યું છે. 20 વર્ષથી હું કોમ્બી પ્લાન લેતી હતી, એને તિલાંજલિ આપી હતી. કોમ્બી પ્લાનને બિલકુલ 3 વર્ષથી ટચ નથી કર્યું. સેકન્ડ મારું હિમોગ્લોબિન 8% રહેતું હતું. અહીંયા ઘરે બધું ઊભી હોય તો આમ ચક્કર આવવા મળે. એ જ આમ જોયા હોય ને તો માય કાગલે માટલું ઉડાડવાની હોંશ ના હોય એ આરતી સોની. આજે જીમ પણ સારી રીતે કરું છું, ઘરકામ પણ સારી રીતે કરું છું, છોકરાઓને હસબન્ડને 2 ટાઈમ જમાડું છું પણ સારી રીતે. તો આ પાવર આપે છે દોસ્તો. આનાથી વધારે વિચાર કરવાનો જ નથી. આજે ને આજે આ પણને કાઢીને ડિસિઝન લેજો. મોસ્ટ વેલકમ અમારી ફેમિલીમાં. અને ક્યાંય તમે અહીં બધું શીખડાવવામાં આવે છે, કોઈ પણ બિઝનેસમાં શીખડાવવામાં આવતું નથી કે તમે આવી રીતે કરો. બીક લાગે કદાચ મારો બિઝનેસ ચોરાઈ જશે તો, એ શીખી જશે તો, મારાથી આગળ થઈ જશે તો. અહીંયા તો ખુશ થઈએ છે. આપણા કરતાં પણ જો આપણી ટીમે વધારે ઇન્કમ કરી હોય તો ખુશ થઈએ કે વાહ શાબાશી આપીએ, કાર છોડાવીએ તો શાબાશી આપીએ, અને એને કહીએ કે તું હજુ પણ આગળ વધ. આગળ વધવાનું બિઝનેસ છે દોસ્તો. ટીમ ને ટીમ વર્ક, પરિવારનો બિઝનેસ છે. આજે મારી ટીમમાં એમ કે ને નિમિષાબેન હમણાં શેરિંગ કર્યું, ઘણા લોકો શેરિંગ કરે. ઇવન એવું નહીં, મારી ટીમ, હું ટીમ ઇન્ડિયાને માનું છું. આની ટીમના છે, આની ટીમના છે, એને કોઈ મતલબ નથી. એ બારમાં જે છે એ મારો પરિવાર છે, એ મારા દેશના છે, મારી ટીમના છે, મારા પરિવારના છે દોસ્તો. અને આ રીતે અમે કામ કરીએ છીએ. અને તરક્કી ભગવાન ત્યારે જ આપે કે જ્યારે તમે ભેદભાવ ના રાખો. તો દરેક લોકો આટલું શેરિંગ સાંભળ્યા પછી બધા લોકો તૈયાર છો? યસ, થેન્ક યુ. જોરદાર આપણા શૈલેષભાઈ આવ્યા ગઈકાલે પેપરમાં એડ આપી હતી, જાહેરાત પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પકડી લાયા. શૈલેષભાઈ ક્યાં બેઠા હતા તો મને કોમેન્ટ કરી હમણાં કે તમે ઈ બાયોટોરિયમમાં જોડાયા નતા, તારે બરોબર જમવાનું નતા આપતા. એટલે શું એ પૈસા ઘરની અંદર હોય ને તો પ્રેમ પણ વધે પૈસા એવું લાગે છે ને બધા. એટલે પહેલા તો જમાડતા હોય જમાડે સારી. તો આપણે શૈલેષભાઈ માટે જોરદાર કરે. મિત્રો શૈલેષભાઈ નો પરિચય તો થોડોક સામાન્ય હશે. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. તમારા ઘરમાં કોઈના ઘરે ડોક્ટર છે? કોઈના ઘરે દીકરો દીકરી કે કોઈ સગા સંબંધી ડોક્ટર છે આપને ત્યાં? મારા ફાધર ડોક્ટર. તમારા ફાધર ડોક્ટર છે. અચ્છા. કોઈની આપણા અહીંયા બેઠેલા છે એમાંથી કોઈની એવી તાકાત છે કે 24 કલાક માટે તમે ડોક્ટર તમારી જોડે રાખી શકો? 24 કલાક સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર તમે રાખી શકો જોડે? 1 કલાક વિઝિટ કરવા આવે ને તો મિનિમમ 500,000 રૂપિયા ફી લેતા હોય છે ઘરે આવીને વિઝિટ. અત્યારે વાત કરી નહીં, આ નાની વસ્તુ નથી. કદાચ કોઈ નવા લોકો હોય કે જે કંઈ હોય, આ નાની વસ્તુ નથી. મેડિકલ સ્ટોર કેટલાનો છે અત્યારે ઘરમાં? અથવા કોઈના પોતાનો મેડિકલ સ્ટોર છે અત્યારે? ક્યાં કેટલી બોટલ પેડ?
મેડિકલ સ્ટોર છે ખબર તમને? અત્યારે નહીં સમજાય. આ જ મેડિકલ સ્ટોર. મેડિકલ સ્ટોરમાં કઈ દવાઓ મળે? માથાનો દુખાવાની, પેટના દુખાવાની, ડાયાબિટીસની, બીપીની, થાઇરોઇડની બધી પ્રિવાઇડ્સ. આ બધી આની અંદર જે પાણી બોટલ આ ખાલી આટલું બંધ દેવાનું, બધી પે નહીં કરવાનું. તમારો 24 કલાકનો મેડિકલ સ્ટોર. ક્યારેય પણ મેડિકલ સ્ટોરમાં જવું નહીં પડે, બરાબર? તમારો 24 અવરનો ડૉક્ટર તમારો આ બ્રેસલેટ. અને તમારી હોસ્પિટલ જે કહેવાય ને આઈસી યુનિટ જે વેક્સ જે એ તમારી કીટ. સમજવાનું છે જીવે ત્યાં લગીન કોઈ દિવસ હોસ્પિટલ જવું નહીં પડે. અત્યારે દુનિયામાં સૌથી મોટા 2 ઇસ્યુ છે. કયા કયા ઇસ્યુ છે? હેલ્થ અને વેલ્થ. બરાબર? હેલ્થ માટેના આજની તારીખમાં મેડિકલ સાયન્સ, એલોપેથી સાયન્સ જેને કહું, જુદી રીતે ના વિચારે, નહીં તો રામદેવ બાબા જેવું થાય પાછું. સમજણ પડી? કારણ કે કાયદા જુદા છે આપણા. પણ કોઈ દુનિયાનો કોઈ ડોક્ટર કોઈ પણ ડિસીઝ મટાડી શકે છે, ક્યોર કરી શકે છે? નથી કરી શકે. અહીંયા તમે ઘેર બેઠા આટલા બધા હજારો નહીં લાખો અનુભવ છે. ટોટલ ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર તો લગભગ 13 થી 17 લાખ એક્સપિરિયન્સ છે આવા. એટલે આની અંદર કઈ બુદ્ધિ ચલાવવાની જરૂર નથી. ખબર પડી? કોઈ પણ મોબાઈલ તમે લઈ લીધો, તમે રિસર્ચ કરી શું શું છે, શું નહીં, કેવી રીતે બનાવે, શું કરે, કઈ રિસર્ચ કરવાની જરૂર નથી. આપણે રિસર્ચ કરવું જ નથી. આ કરવાનું શું છે? અભણમાં અભણ માણસ જેને કોઈ જે જિંદગીમાં સ્કૂલમાં ભણવા ના ગયો એને કરવાનું શું? પાણી પીવાનું છે. બધા લોકો પાણી પીવે છે, બધા બોટલ પેડ પાણી પીવે છે પાણી. દરેકના ઘડિયાળ પેલું શું કે ઘડિયાળ કઈ બાંધતા હશે કે આ ઉપર પ્લાસ્ટિક પેડનો આ રીતે બધા લોકો સુઈ જાય રાત્રે, એ જ પથારીમાં પાથરી સુઈ જવાનું છે. આટલું કામ કરતા કરતા લાખો કરોડો રૂપિયા મળતા હોય, વેલ્થ ક્રિએશન. બરાબર? હું પણ યોગેશભાઈની સાથે જ અમે લોકો સાથે આગળ પાછળ જ હતા. મારી સાહેબ જેટલી ઇન્કમ નથી પણ 1.5 ની આજુબાજુ હશે. બરાબર? 1.5 કરોડ કોને એટલે ખબર પડે? એટલે કરોડ કોણ છે? હા, ડાળીવાળા ભાઈ. મારો મતલબ શું છે કે અત્યારે રાખવાની જરૂર નથી. આજની તારીખ પર તમે બોડી પ્રોફાઇલ કરાવો છો, રિપોર્ટ કરાવો ને, અત્યારે બધા લગભગ 40 ઉપરની વાત કરું તો ડોક્ટરો શું કહે અત્યારે તો સમાજમાં શું જોવાય કે તમારે 40 ઉપર બોડી ચેકઅપ કરાવવાનું. મફત થાય છે બોડી ચેકઅપ. એક રિપોર્ટ ફૂલ બોડી ચેકઅપ નહીં, ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવો તો 8 થી 10,000 રૂપિયા થાય એક જણના. બરાબર? એવા ઘરમાં 4 મેમ્બર હોય તો પછી અને પછી શું રિપોર્ટ કરાયા પછી શું? પછી ટેન્શન વધ્યું. ટેન્શન એટલે બીપી ફરી પાછું વધે, ડાયાબિટીસ વધે. એના કરતાં પહેલેથી 7,000-8,000 રૂપિયા ખર્ચી નાખો જિંદગીમાં એક જ વખત. અચ્છા, બીજી વાત એ વિશેષતા એક બતાવું તમને. હું ધારો કે આ વાપરતો ના હોત તો મને કઈ પ્રોબ્લેમ તો આવત ને હેલ્થનો. અત્યારે મારી રનિંગ ઉંમર છે કેટલી? 65. કોઈ બીપી, ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ કશું થાય. બરાબર? પણ હું મને ધારો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો એક્ઝામ્પલ, મારા દીકરાઓ તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે, એને 3 લાખની ટિકિટ ખર્ચીને આવવું પડે. અને એને કરવાના શું પછી? હે તો અગર લઈ જશે બોજી શું કરશે? પાછળ 1 મહિનાનો પગાર કપાઈને આવશે ધંધો નુકસાન કરીને. એના કરતાં બેટર આપણે હેલ્ધી રહીએ તો. બીજું અત્યારે સમાજમાં સૌથી મોટામાં મોટો પ્રશ્ન વડીલોનો છે. વડીલોનો જે મોટા ભાગના ઉંમરલાયક છે. આજની તારીખની અંદર બીપી, થાઇરોઇડ બીપીને લીધે અને આપણે શું કે ડિપ્રેશનને લીધે સખત સ્ટ્રેસ વધી ગયું છે બધાના. અને સ્ટ્રેસના કારણે શું કે સ્ટ્રોક જે આવી રહ્યો છે ને એની અંદર પેરાલિસિસ થઈ ગયો તો આખી જિંદગી પથારીની અંદર. આજે વૃદ્ધાશ્રમ ખુલી રહ્યા છે બહુ મોટા. વૃદ્ધાશ્રમમાં આપણે કોઈ દિવસ ના જવું હોય ને ભવિષ્યની, કારણ કે જેને લકવા થઈ ગયો, પેરાલિસિસ લકવા થઈ ગયો તો શું કરશે? બિચારો ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે, લાચારી ભર્યું જીવન વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ. તો એ જીવન ના જીવવું હોય ને તો આ 7,000 રૂપિયાનું શું ખોટું છે? આટલું લઈ લો તો પ્રમુખ સ્વામીનું એક સૂત્ર છે, બીજાના ભલામાં આપણું ભલું. કોકનું સારું કરવાનું છે, આશીર્વાદ સાથેના પૈસા મળે. અને બીજી વાત કરું, આજની તારીખમાં દુનિયાનો એક પણ ધંધો એવો બતાવો મને, આખી દુનિયાનો એક પણ ધંધો એવો બતાવો કે જેની અંદર 80-20 ના કરવું પડતું હોય. 80-20 સમજાતો નહીં? સમજાય? બેનો શાક લેવા જાય ને તો પેલું ભાવ કરે નહીં કે તું અંદર પેલો શાક વાળો છે ને એ ખડેલું બટાકું કે રીંગણ નાખી દે. કેમ? જે ગતું રહ્યું
તે જ રીતે કોઈ પણ ધંધો લઈ લો, સોના ચાંદી ધંધો લઈ લો, એમાં તે ડુપ્લિકેટ માલ પધરાવશે. દૂધ વેચો કે શાક ઓલા આપણે ફૂડની અંદર બધાની અંદર તમે જો મસાલા, તો એના કરતાં આ સીધે સીધું કરો નથી. આપણે એક વખત જ લેવાનું છે, પરમાનન્ટ સોલ્યુશન છે. થેન્ક યુ. સાહેબનો લાભ મળ્યો દોસ્તો. મેં પણ 39 મંથ બિફોર તમારી જેમ જ અહીં બેઠો હતો, સંજયભાઈ બેઠા છે એમ લાગશે, અને મેં ડિસિઝન લીધું. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ કેટલા લોકો આવ્યા છે? દરેક લોકોએ આજે શું લેવાનું છે? ડિસિઝન લેવાનું છે. આ બિઝનેસ કેમ મને ગમ્યો એ જાણવા માંગો છો? કે દોસ્તો આ બિઝનેસથી મિસેસને માથું દુખતું એટલે દબાવવું મને પડે, એટલે માથું દબાવવાથી મુક્તિ મળી ગઈ. મારું પોતાનું હાઈ બીપી હતું નીચેનું 180 ઉપરનું 240, આજે નોર્મલ છે. 110 કિલો એ વખતે વેઇટ હતું, આજે 25 કિલો ઘટાડ્યું. તો દોસ્તો હેલ્થમાં તો બેનિફિટ મળ્યો, બીજું વેલ્થમાં મળ્યો, અને ત્રીજું દોસ્તો મેં ડિસિઝન લીધા પછી ડેડિકેશન સાથે કામ કર્યું. અને આજે મેં જે કીધું ને બેનિફિટ આ બિઝનેસ કરવાનો, જેમ મેડમને જેવું માઇગ્રેનમાં અમારા રિઝલ્ટ મળ્યું એટલે 10-12 એ લોકોનું સ્ત્રી ક્રિએશનનું ગ્રુપ હતું, ઘરે હોમ મિટિંગ બોલાવી. હોમ મિટિંગ સમજાવવા તેજસ પંડ્યા સાહેબ આવે, અને કામ કોનું થયું? આરતી મેડમનું. 4 લોકોએ જોઈનિંગ લીધું, અને દોસ્તો 4 લોકોને અમે સપોર્ટ કર્યો. આજે 4 માંથી જે આપણી કહેવત છે કે 4 મિલે 64 કિલે, 10 કહે કરજોડ, 4 માંથી દોસ્તો આજે 1,41,000 નો પરિવાર. ગઈકાલની હું વાત કરું તો 495 લોકો ખાલી 12 કલાકમાં મારી ટીમમાં જોઈન થયા. સવારનું એડ કરું તો કાલે ગીતાના 700 શ્લોક પૂરા કરી દીધા એક દિવસની. તો દોસ્તો અહીં આગળ રેકોર્ડ થઈ રહ્યા છે. મારું પોતાનું જે ડ્રીમ હતું કે એવરી ડે 1000 લોકો જોઈન થવા જોઈએ, મારો સેકન્ડ માઇલસ્ટોન હતો. એ પણ હું 70% પહોંચી ગયો. અને પછી મારો લાસ્ટ માઇલસ્ટોન છે કે 10,000 લોકોને એવરી ડે હું હેલ્થ આપવામાં ટીમને ટીમ વર્કથી નિમિત્ત બનું. તો દોસ્તો એ ના વિચારતા, હું પણ શરૂઆતમાં વિચારતો તો 2 કઈ રીતે થશે. આજે રોજ 700 લોકો મારી ટીમમાં જોડાઈ રહ્યા. ડિસિઝન લો, ડેડિકેશન સાથે કામ કરો. તમારા ડ્રીમ તમારા મોબાઈલ ફોન કરશો તો નહીં થાય. 100% ફોકસ ઈ બાયોટોરિયમમાં મારી જેમ કરશો તો 100% સપના સાકાર નહીં થાય, એને થવું પડશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમે આવ્યા એ ઊભા થઈ જાઓ જરા. ફર્સ્ટ ટાઈમ એ બધા અહીં આવી જશે. આજે કરોડપતિ બધા જોડે તમારો ફોટો એક મોકો છે. આવી તો બીજી નહીં મળે. આવી જાઓ યોગેશ. બધા મસ્ત લાઈન તમે બેનો રાખવા બે ફોટો લઈ લો. બેનો આ બાજુ જુઓ, કેમેરા બાજુ તમારો ફોટો. કાલે ગુજરાત સમાચારમાં જોવા મળશે. જો આ બાજુ રેડી મેડમ. ચલો હવે બે નો જોડે બેન આવી જાવ છો. પાડ દો મૂળ. થોડાક આ બાજુ આવી જાઓ એટલે બંને વચ્ચેથી અટકી જાઓ, ફોટો તો પડવા દો.